কোশ্চেনটা ছিল এখানে অ্যাক্টিভিটি ওয়াজ লাইক ওকে সো এখানে অ্যাক্টিভিটি ছিল হচ্ছে এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ ইন মাইলেজ সো 1 লাখ মাইলেজ হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি সো দ্য ফর্মুলা ফর ক্যালকুলেটিং cost per activity is this. Okay. So first depreciable cost equals to cost minus service value divided by units of activity, that is total activity. So total activity is 1 lakh mileage, so cost per mileage is 0.12. Now based on use during the year you charge the depreciation. So let's say in first year we have used 15,000 miles. So for 15,000 miles depreciation expense is this. And over the years your use will be given. So based on the use you will charge the depreciation. Okay. So then declining balance method. So under declining balance method, we calculate depreciation based on the declining balance of the asset. That means, let's say first year asset price minus accumulated depreciation of the asset. So at the end of the first year, so the book value would be cost minus accumulated depreciation. So that is the reducing balance of the asset for first year. So for second year, you will charge depreciation based on that reducing balance. Okay, so over here we also we also say that uh, declining balance method is also called double declining balance method because the depreciation rate of the double declining balance method is twice as straight line method. So এখানে যদি আমার স্ট্রেট লাইনে আগে ছিল আমার 1/n × 5 20%, তাহলে ডাবল ডিক্লাইনিং এ তাহলে 40% ডেপ্রিসিয়েশন। ওকে, তাহলে এখন ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার জন্য ফার্স্ট বুক ভ্যালু বিগিনিং ইন্টু ডেপ্রিসিয়েশন রেট ইজ 40%, depreciation expense is this one, and account depreciation is also same, and this one is the book value ending. So book value beginning minus accumulated depreciation for the year. So that is the book value ending. So that is the reducing balance of asset at the end of first year. So which is the beginning balance at the end of beginning of second year. তো 2018 এর জন্য হচ্ছে এটা বিগিনিং ব্যালেন্স হবে, তারপর এটার উপরে আবার 40% চার্জ করবো, and then depreciation would be this. Okay, so this way you will use this table for calculating depreciation. আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখছিলাম ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য যদি আমাদের ডেপ্রিসিয়েশনে কোনো এস্টিমেশন চেঞ্জ হয়, লেটস সে আমাদের এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ চেঞ্জ হয়েছে, অথবা আমাদের ডেপ্রিসিয়েশনের যে স্যালভেজ ভ্যালু সরি অ্যাসেটের যে স্যালভেজ ভ্যালু ছিল সেটা চেঞ্জ হয়েছে, তাহলে সেখানে এস্টিমেশন যদি চেঞ্জ হয়, সো ফর দ্য চেঞ্জ ইন এস্টিমেশন ইউ নিড টু use prospective effect, not the retrospective effect. That means যে বছর থেকে চেঞ্জটা হলো ফ্রম দ্যাট ইয়ার টু অনওয়ার্ডস আমাদের ওই নতুন মেথডে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে। যেমন এখানে আমরা দেখছিলাম আর্কেডিয়া এক্সেস কোম্পানি পারচেসড ইকুইপমেন্ট ফর 5,10,000 which was estimated to have a useful life of 10 years with a salvage value of 10,000 at the end of that time. Depreciation has been recorded for 7 years on a straight line basis. তাহলে এখানে আমাদের দেখেন কস্ট প্রাইস ছিল 5,10,000 টাকা, এখান থেকে স্যালভেজ ভ্যালু 10,000 টাকা, আর এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ 10 ইয়ার্স, এটা ধরে আমরা 7 বছর ডেপ্রিসিয়েট করেছি স্ট্রেট লাইন মেথডে। 7 বছর ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে আমাদের 3,50,000 টাকা। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ 7 ইয়ার আমাদের অ্যাসেট ভ্যালু হচ্ছে কস্ট মাইনাস একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন, দ্যাট ইজ 1,60,000। সো এরপরের থেকে আসলে একটা এস্টিমেশন চেঞ্জ হয়েছে। So in 2015, year number 8, it is determined that the total estimated life should be 15 years with a salvage value of 5,000 at the end of that year. তাহলে এখন আমাদের এস্টিমেশনটা হচ্ছে ইনিশিয়াল এস্টিমেশনটা চেঞ্জ হয়েছে। তো ইনিশিয়াল এস্টিমেশনে ইউজফুল লাইফ ওয়াজ 10 ইয়ার্স, নাও ইট ইজ 15 ইয়ার্স, এবং সার্ভিস ভ্যালু হচ্ছে 5,000। সো তাহলে এখন রিমেইনিং আফটার 7 ইয়ার্স এর পরে আর আমাদের রিমেইনিং লাইফ হচ্ছে 8 ইয়ার্স, অ্যাজ টোটাল ইউজফুল লাইফ ইজ 15 ইয়ার্স। তাহলে ওই 8 ইয়ার্স এর পরে আবার হচ্ছে সার্ভিস ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে, ইট উড বি 5,000। তাহলে এখন রিমেইনিং ইয়ার্স গুলোতে ডেপ্রিসিয়েশন কথা হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য জার্নাল এন্ট্রি টু কারেক্ট প্রায়র ইয়ার্স ডেপ্রিসিয়েশন? সো এখানে যেহেতু কোনো রেট্রোস্পেক্টিভ ইফেক্ট দেখানো হবে না, সো প্রায়র ইয়ার ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স কারেক্ট করা দরকার নেই। শুধু আমাদের হচ্ছে যেই বছর থেকে চেঞ্জটা হয়েছে ক্যালকুলেট ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ফর 2015 থেকে, এখান থেকে চেঞ্জটা দেখালে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখন আমাদের অ্যাসেটের বেস প্রাইস হচ্ছে 160,000 এবং এটা সেলভেজ ভ্যালু হচ্ছে 5,000 টাকা।
So depreciable cost হচ্ছে 155,000 and useful life is 8 years. So per year depreciation is this one. So from 15,000 and onwards, depreciation expense would be this one. And last thing that we discussed in our last class was disposal of plant assets. তাহলে plant asset disposal হতে পারে, হয় রিটায়ারমেন্ট হতে পারে, অথবা সেল অথবা এক্সচেঞ্জ হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে এখন দেখেন, যদি প্ল্যান্ট অ্যাসেট রিটায়ারমেন্ট হতে পারে যখন আমাদের ইউজফুল লাইফ শেষে প্ল্যান্ট অ্যাসেটটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব, অর্থাৎ ফুলি ডেপ্রিসিয়েটেড হয়ে গেছে এবং কোনো ক্যাশ পাওয়া যায় না, এরকম হতে পারে। তাহলে এখানে জার্নালটা হচ্ছে আমরা সাধারণত অ্যাসেট অ্যাকাউন্টকে ক্রেডিট করে দিব আর একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করে দিব। যেমন বলছে এখানে হোবার্ট এন্টারপ্রাইজ রিটায়ার্স ইস কম্পিউটার প্রিন্টার্স, কস্ট প্রাইস ছিল 32,000 এবং ডেপ্রিসিয়েটেড, ফুললি ডেপ্রিসিয়েট হয়ে গেছে, তাহলে অ্যাসেটের ভ্যালু আর নাই। এখন ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট। ওকে, তারপরে দেখেন এখানে আরেকটা আছে, আরেকটা কোম্পানি ছিল সানসেট কোম্পানি। ডিসকাস ডেলিভারি ইকুইপমেন্ট কস্ট 18,000 এবং ডেপ্রিসিয়েশন 14,000, অর্থাৎ আমরা শুধু 14,000 পর্যন্ত ডেপ্রিসিয়েট করছি। সো এখানে কিছু বুক ভ্যালু থেকে গেছে, কিন্তু এই অবস্থায় অ্যাসেটটাকে আমাদেরকে ডিসকার্ড করতে হয়েছে। অত অ্যাসেটের কোনো একটা কারণে অ্যাসেটের তো আমাদের ইউটিলিটি বা ইউজফুলনেস নাই, তাহলে এই অবস্থায় যেটা অ্যাসেটের ভ্যালু থাকবে ডিসকার্ড করার সময় ওই পুরোটাই হবে লস। Accumulated asset price was 18,000 credit, accumulated depreciation 14,000 debit, and difference 4,000 যেটা অ্যাসেট ভ্যালু ছিল এটাকে আমরা এখন ডিসচার্জ করে দেবো। তাহলে লস অ্যান্ড ডিসপোজাল অফ অ্যাসেট, এবং লসটা হচ্ছে, এটা আমরা সাধারণত আদার কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম হিসেবে ট্রিট করি, তাহলে এটা ব্যালেন্স শিট আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে আর কি। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে সেল অফ প্ল্যান্ট অ্যাসেট। প্ল্যান্ট অ্যাসেট যদি আমরা সেল করি, okay, তাহলে সেল অফ প্ল্যান্ট অ্যাসেটের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে অ্যাসেটের বুক ভ্যালু কত এট দ্য টাইম অফ সেলস আর সেলস প্রসিডস কত। So if the sales process is higher than the book value, তাহলে there will be gain. On the other hand, যদি কম হয় তাহলে there will be loss. Okay, so এখানে একটা গেইনের এক্সাম্পল ছিল আর একটা হচ্ছে লসের এক্সাম্পল ছিল। So this one is example on gain. So on July 1, 2017, Wright Company sells office furniture for 16,000 cash. The office furniture originally cost 60,000 টাকা as of January 1, 2017. Accumulated depreciation হচ্ছে 41,000. And তাহলে দেখেন এখানে 2017 পর্যন্ত, জানুয়ারি 2017, ইট মিনস 31 ডিসেম্বর 2016 পর্যন্ত আমাদের ডেপ্রিসিয়েট করা হয়েছে 41,000, আর অ্যাসেটটা সেল করা হচ্ছে July 1, 2017, ইট মিনস আরো 6 মাস আমরা ইউজ করেছি, তাহলে 6 মাসের ডেপ্রিসিয়েশন হলো 8,000। টোটাল অ্যাসেট যে ডেপ্রিসিয়েশন সেটা হলো 49,000। সো কস্ট প্রাইস অফ দ্য অ্যাসেট ওয়াজ 60,000, এখান থেকে আমরা ডেপ্রিসিয়েশনটা বাদ দেওয়ার পরে উই গেট দ্য বুক ভ্যালু অফ দ্য অ্যাসেট 11,000। এখন দেখেন এখান থেকে যদি আমরা সেলস প্রসিডস কম্পারিজন করি, তাহলে সেলস প্রাইস ওয়াজ 16,000 which is higher than the book value, তাহলে 5,000 হচ্ছে গেইন। তাহলে জার্নাল এন্ট্রি টোটাল, জার্নাল এন্ট্রি ইজ ক্যাশ প্রাইস 16,000, so cash debit, account depreciation 49,000 debit, equipment credit 60,000 টাকা, আর gain on equipment, disposal of equipment is 5,000 paid. ওকে, তারপরে ছিল হচ্ছে লস। যদি আমাদের সেম টাইপ অফ অ্যাসেটসটাই 16,000 এর জায়গায়, ইনস্টিড অফ সেলিং দ্য ফার্নিচার ফর 16,000, এটা 9,000 সেল করা হচ্ছে, তাহলে দেখেন এখানে বুক ভ্যালু ওয়াজ না 11,000 এবং সেলস প্রাইস হচ্ছে 9,000, দ্যাট মিনস লেস দ্যান দ্য বুক ভ্যালু, তাহলে 2,000 টাকার লস হবে। তাহলে জার্নালটা হবে এখন ক্যাশ প্রাইস 9,000 টাকা, এখন ডেপ্রিসিয়েশন 49, আর ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট 60,000 টাকা, আর ডিফারেন্স 2,000 হচ্ছে লস অন ডিসপোজাল অফ আইটেমস। তো এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ডিসকাশন ছিল আপ টু লাস্ট ক্লাস। এম আই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন আমি বলছিলাম এই চ্যাপ্টার থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসছে লাস্ট ফার্স্ট ইয়ারে। তো ওইখান থেকে আমরা একটু কিছু এক্সারসাইজ দেখি, আর এই চ্যাপ্টার আরেকটু ছোট্ট দুইটা পার্ট আছে যেটা আমি শেষ করে দিব। যেটা হলো, এটা হলো প্ল্যান্ট অ্যাসেট পড়লাম, তারপরে ন্যাচারাল রিসোর্সেসও পরীক্ষায় মাঝে মাঝে থাকে। ন্যাচারাল রিসোর্সেস যদি থাকে তাহলে আমরা সেখান থেকে ডেপ্রিসিয়েশন কিভাবে চার্জ করবো সেটা একটা দেখবো। আর হচ্ছে ইনটেনজিবল অ্যাসেট, এটাও থাকে মাঝে মাঝে থাকে ইনটেনজিবল অ্যাসেট, যদিও ইউ উইল
be learning this in details in your intermediate accounting. So ওখানে আরো ডিটেলসে পড়বেন, কিন্তু পরীক্ষায় মাঝে মাঝে কোশ্চেন দিয়ে দেয় ইনটেনজিবল অ্যাসেট থেকে, ছোট্ট কোশ্চেন দিয়ে দেয়, তাহলে আমরা জাস্ট একটু দেখা দিলেই এটা পারবেন। কয়েকটা এক্সাম্পল ইনটেনজিবল অ্যাসেটের কি হবে, এবং আমরা অ্যাকাউন্টিংটা কিভাবে করবো, ডেপ্রিসিয়েট মানে অ্যামortization-টা কিভাবে করবো, এগুলো একটু দেখা দিলে আমরা বুঝে যাবো। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু বলছিলাম পাস্ট ইয়ার্স এর কয়টা কোশ্চেন দেখার জন্য। আমার স্ক্রিন কি শেয়ার হচ্ছে? এক্সেল ফাইলটা দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, তো এখানে আপনারা একটু, ওকে, তো আপনারা এখানে একটু কোশ্চেনটা দেখেন সেপ্টেম্বর 2022-এ। আচ্ছা, কোশ্চেনটা বুঝতে পারছেন? এটা কিসের কোশ্চেন আসছে? জি স্যার, বোঝা গেছে স্যার। ওকে, সো এটা কিসের কোশ্চেন? রেট্রোস্পেক্টিভ প্রসপেক্টিভ। হ্যাঁ, তার মানে এখানে হলো এস্টিমেশন চেঞ্জ হয়েছে, তাই তো? তাহলে কি হবে বলেন তো? এস্টিমেশন চেঞ্জ হলে স্যার, ওই যে প্রথম 5 বছর 4 বছর আমরা করব আগের নিয়মে হুম। রেট্রোস্পেক্টিভ, পরের বছরের জন্য প্রসপেক্টিভ। হুম। স্যালভেজ ভ্যালু 19,600 বাদ দিতে হবে। হুম। ওকে, তাহলে দেখেন এখানে স্ট্যান্ডার্ড লিমিটেড পারচেসড এ মেশিন ফর ইটস স্পিনিং মিল ফর 6 লাখ টাকা উইথ এন এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ অফ 20 ইয়ার্স। এবং এস্টিমেটেড রিসিডিয়াল ভ্যালু হচ্ছে 50,000। তাহলে ইনিশিয়াল এস্টিমেশনটা ছিল, কস্ট প্রাইস ওয়াজ, কস্ট প্রাইস, সিক্স ওকে, 600,000, হ্যাঁ, কস্ট প্রাইস 600,000, আর ইউজফুল লাইফ, ইউজফুল 20 লাইফ ইয়ার্স ইউজফুল লাইফ ইজ 20 years। 2 year করে দেই। অ্যান্ড দেন সেলভেজ ভ্যালু বা রেজিডিয়াল ভ্যালু, অনেক সময় কিন্তু কোশ্চেনে সেলভেজ ভ্যালু থাকতে পারে, রেজিডিয়াল ভ্যালু থাকতে পারে, যেটা থাকুক, আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে মিনিং সব একই, হ্যাঁ। রেজিডিয়াল ভ্যালু হচ্ছে 50,000। এখন দেখেন ডেপ্রিসিয়েশন মেথডটা কি হচ্ছে, shortly after the start of year 5, Standard Limited charge the initial estimated useful life of 25 years, change the initial estimated useful life of to 25 years টোটাল। and lower the residual value to 19,600। আচ্ছা, এখানে কিন্তু কোনো মেথড বলছে কি? জি, স্যার বলে এখানে নাই। মেথড, স্যার এখানে স্পেসিফাই মেথড করতে বলে নাই, বলছে। জাস্ট স্যার তাহলে ডিপ্রিসিয়েশন অ্যামাউন্ট এক্সপেন্সটা বের করতে বলছে স্যার।
তাহলে আমাদের একটা মেথড তো লাগবে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার জন্য না? স্যার স্ট্রেট লাইন ফরম্যাটে বের করতে হবে, কারণ এখানে তো আমাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি বা ইউনিট বা ডিক্লাইন মেথড মেনশন করে নাই। এই কারণে আমার মনে হচ্ছে স্যার স্ট্রেট লাইন মেথডটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে, কারণ ইয়ার আছে আর হচ্ছে জাস্ট ডিসপোজেবল কস্ট আছে। ওকে, গুড অবজারভেশন। তাহলে আমরা হচ্ছে মেথড হচ্ছে স্ট্রেট লাইনে করি। তাহলে দেখেন ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার কস্ট মাইনাস সেলস ভ্যালু ভ্যালু ডিভাইড বাই ইউজফুল লাইফ। তাহলে কস্ট মাইনাস সেলস কস্ট ওয়াজ 6 লাখ টাকা মাইনাস 50,000 divided by useful life is 20 years. Depreciation দেখেন কত হবে? স্যার 27,500 স্যার। জি 27,500। ঠিক ঠিক 27,500 স্যার। আমরা এইভাবে করে ডেপ্রিসিয়েশন করছি কয় বছর? শর্টলি আফটার দ্য স্টার্ট অফ ইয়ার 5, ইয়ার 5-এ এসে তখন আমাদের এস্টিমেশন চেঞ্জ হয়েছে, তার মানে ইয়ার 4 পর্যন্ত করা হয়েছে না? না স্যার, 5 ইয়ার্স কমপ্লিট হলো, জাস্ট। 4 বছর কমপ্লিট হয়েছে। শর্টলি আফটার দ্য ও স্যার, স্টার্ট অফ ইয়ার 5, নট এট দ্য এন্ড অফ ইয়ার 5। ইয়ার 5-এর শুরুতে, ওকে তার সি মানে সি ডেপ্রিসিয়েশন সি। করা হয়েছে 4 বছর। তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স কত হয়েছে 4 বছরের টোটাল? ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ার। 1,10,000। হ্যাঁ, তাহলে যেহেতু স্ট্রেট লাইন, তার মানে সেম অ্যামাউন্ট ওয়াজ ডেপ্রিসিয়েটেড ওভার দ্য লাইফ, রাইট? তাহলে 4 বছরের সেম। এখানে কত আসে টোটাল হলো 10,000। 1,10,000। তাহলে এইটা দিস ওয়ান ইজ দ্য অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন। ওকে, ডেপ্রিসিয়েশন। এখন এখান থেকে তাহলে আমার অ্যাসেটের বুক ভ্যালু কত আসে সেটা বের করেন। বুক ভ্যালু হচ্ছে কস্ট প্রাইস মাইনাস accumulated depreciation, book value. Okay, so cost price is 600,000. Accumulated depreciation হচ্ছে 110. So book value is okay. এখন এটা হলো আমার অ্যাসেটের বেস প্রাইস আফটার 4 ইয়ার্স। ঠিক আছে, এইটার উপরে এবার হচ্ছে আমার এস্টিমেশন, নতুন যে এস্টিমেশন আছে সেটা যেমন ডেপ্রিসিয়েট করবো। এখন এস্টিমেশনটা কি ছিল দেখেন, স্ট্যান্ডার্ড লিমিটেড চেঞ্জ দ্য ইনিশিয়াল estimated useful life to 25 years। তাহলে এখন হচ্ছে কত হবে টোটাল ইউজফুল লাইফ? 25 ইয়ার্স। তাহলে এখন কোশ্চেন হচ্ছে আসলে আমরা কি রিমেইনিং আর কত বছর আছে? 25 হয়। 21। হ্যাঁ, রিমেইনিং ইউজফুল লাইফ হচ্ছে এখন আমাদের যেটা পার হয়ে গেছে সেটা তো আর ডেপ্রিসিয়েট করা হয়ে গেছে, এটা তো আর কিছু করার নেই। তাহলে 25 থেকে এখন অলরেডি 4 ইয়ার্স পাস্ট, দ্যাট মিনস রিমেইনিং ইউজফুল লাইফ ইজ 21 ইয়ার্স। আর 21 ইয়ার্স পরে আবার আমাদের রেজিডুয়াল ভ্যালু চেঞ্জ হবে 19,600। residual value 29,600, সরি 19,600। তাহলে এখন দেখেন, তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার কত হবে? ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স পার ইয়ার। ওকে, সো তাহলে এখানে হবে ডেপ্রিসিয়েবল বেস রাইট নাও। এখন অ্যাসেটের কিন্তু চার প্রাইস, লাখ নব্বই মাইনাস হ্যাঁ, 19,000 490 মাইনাস 19,600 ডিভাইড বাই ইউজফুল লাইফ, ডিভাইডেড বাই 21। জি 21। 21, তাহলে পার ইয়ারের ডেপ্রিসিয়েশন এখানে কত আসে?
ঠিক আছে, কত আসে এটা? 22,400। 22,400, okay. So তাহলে depreciation from fifth year would be 22,400. এখন যদি আমাদের depreciation এর journal চাই, তাহলে year journal entries in year 5 যদি চাই আর কি, তাহলে দিবেন depreciation expense debit and এখানে depreciation paid, হ্যাঁ? এখানে আমরা যদি ইকুইপমেন্ট ধরে নিই তাহলে ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট। তো এটা কি ইন ইয়ার 5 হবে নাকি 4 হবে? আমাদের তো 4 বছর আমরা দেখতে করছি। ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত তো ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছেই, ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হয়েছে, এখন ফিফথ ইয়ার এসে করতেছি আমরা। স্যার ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত কি স্যার জার্নাল চাইতে পারে? 1 থেকে হ্যাঁ, 4th ইয়ার, চাইতে পারে 1 যদি, থেকে। হ্যাঁ চাইতে পারে, তাহলে চাইলে এখানে আপনারা প্রতি বছরের জন্য আলাদা করে জার্নাল দেওয়ার দরকার নাই। শর্টকাট হচ্ছে একবারে লিখবেন জার্নাল এন্ট্রিজ ইন ইয়ার 1 to 4, একবারে লিখে দিবেন, ঠিক আছে? একটা জার্নালই দিবেন ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট এন্ড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট, আর তখন এখানে অ্যামাউন্ট, সাতাশ তখন হাজার পাঁচশো হবে নাকি? হ্যাঁ, এখানে কিন্তু পরীক্ষার সময় ইউ নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউর টাইমিং, বিকজ অল টুগেদার ইউ উইল গেট 1 hour and 80 minutes, সরি 3 hours টাইম ফর দ্য এক্সাম। তাহলে এই 3 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আপনার 100 মার্কসের আনসার করতে হবে। কেউ যদি আননেসেসারি কোথাও টাইম কিল করেন তাহলে কিন্তু দেখা যাবে শেষে শেষ করতে পারবেন না। সো দ্যাটস এ প্রবলেম, এটা করবেন না। স্যার জি, স্যার জার্নাল এন্ট্রিজ ফর ইন ইয়ার 1 to 4, এখানে যে 27,500 আমরা মেনশন করছি, এটা অ্যাকুমুলেটলি আমরা 1 to 4 ইউজ করছি না কেন? 1 পয়েন্ট কি করছি না, 1,10,000। হ্যাঁ স্যার। আমরা তো জার্নাল এন্ট্রি একবারে কোনো ডেপ্রিসিয়েশনের জার্নাল দিই না, এই ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি যেটা প্রতি বছর বছর দেওয়া হয়। ও আমি ও কিন্তু ও, এখানে এইটা কিন্তু ইট ডাজন্ট মিন যে আমি ইয়ার 1 to 4 মেনশন করছি মানে 4 বছর ডেপ্রিসিয়েশন একবারে লিখতেছি। এই জন্য আমি বললাম যে এটা হচ্ছে ইয়ার 1 এরও ডেপ্রিসিয়েশন, ইয়ার 2 এরও ডেপ্রিসিয়েশন, ইয়ার 3 এরও জার্নাল, 4 এরও জার্নাল, দ্যাটস ওয়াই একই জার্নাল হবে, এই জন্য আমি এটা লিখে দিছি, ঠিক আছে? ডোন্ট এক্স্যাক্টলি স্যার, শিওর তাহলে কি গেট মি স্যার। রং। পরবর্তীতে স্যার এই যে 5 to 21 বা 25 এটা হবে? কোনটা? হ্যাঁ স্যার এই হ্যাঁ যে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে পরেরটা জার্নাল এন্ট্রি হচ্ছে ইয়ার 5, এটাও হবে ইয়ার 6ও হবে, এভাবে করে রিমেইনিং যত স্কুল লাইফ আছে সব স্কুল লাইফের জন্য সেম অ্যামাউন্ট হবে, ঠিক আছে? Shall ওকে I স্যার। move to the next question? আচ্ছা, তাহলে দেখেন জানুয়ারি 2023-এ একটা কোশ্চেন আসছিল, এটা একটু পরে। এখানে দুই ধরনের, দুইটা মেথড আসছিল ডেপ্রিসিয়েশনের। এখানে দেখেন, the company purchased a piece of equipment at a cost of 35,000 on June 1, 2015. The equipment was expected to have a useful life of residual value of 3,000 at the end of 4 year useful life. Has year in 31st December and prepares adjusting entries annually. During its useful life, equipment was expected to be used 10,000 hours. So it only activity. Anticipated annual hourly use was as follows to 15, আচ্ছা এখানে 5 years useful life কত বছর? 4 year, ওকে, তাহলে 4 বছরের অ্যাক্টিভিটি দেখেন।
15-এ পারচেস করা হয়েছে, তাহলে 15-এ হচ্ছে 1300 আওয়ার্স, 16-এ দিস আওয়ার্স, 17, 18 and 19. Okay. So prepare depreciation schedule showing the expected depreciation expense for 15 to 19. এখানে কিন্তু আবার দেখেন 5 বছরের depreciation একবারে চেয়েছে using the following methods: straight line, diminishing balance method. এটা কিন্তু মাল্টিপল ইয়ার্স এর একটা প্রবলেম। Okay, so let's see it and solve it. স্যার প্রথমে জি জি স্যার তখন বলছে যে স্যার 4 ইয়ার্স ইউজফুল লাইফ এন্ড অফ, তো হুম। এর মানে হচ্ছে দাঁড়াচ্ছে যে ফিফথ ইয়ারের আর কি রেসিডুয়াল ভ্যালুটা থাকছে মানে স্টার্টিং এ, তো চাচ্ছে তো টোটালি আবার হচ্ছে 5 ইয়ার্স এর, তাহলে স্ট্রেট লাইন করার সময় কি আমরা 4 ইয়ার্স এর করবো? না, এখানে 5 ইয়ার্স বলতে the reason is কারণ আমি ডেট অফ পারচেজ June 1, আর ও ইউজফুল লাইফ হচ্ছে জুনের করে 4 দিচ্ছে। ইয়ার্স। ইউজফুল লাইফ যেহেতু 4 ইয়ার্স, তার মানে এখানে 2015-তে যদি কেনা হয়, 2015-তে 6 মাস, 6 মাস, হ্যাঁ শিওর স্যার। তারপরে 16-তে 1 বছর, 17-তে 1 বছর, 18-তে 1 বছর, সরি দিস ওয়ান উড বি 18, তারপরে 19-এ দেখেন এখানে এই ফুল 1 ইয়ার, 1 ইয়ার করে 3 বছর, 3 ইয়ার্স ছিল, তাহলে 19-এ এসেও তো আরো 6 মাস পাবে না। ইয়েস সরি স্যার। 6 না, মানে June 1 কেনা হয়েছে তো, আই সরি, এটা June 1-এ কেনা হয়েছে, June 1, হ্যাঁ সরি, আমি June 1 থেকে 31 ডিসেম্বর হচ্ছে ইয়ার এন্ডিং, June 1 7 মান্থস। 7 মান্থস হবে। জুন মাসও আসবে, জুন, জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এন্ড ডিসেম্বর, 7 মান্থস। তাহলে ইট মিনস লাস্ট ইয়ারে এসে আমার থাকতেছে আর কত, 5 মান্থস। 5 মান্থ। ঠিক আছে, এই জন্য আমাদের এখানে ইয়ারের হিসাবে 5 বছর আসছে, কিন্তু ইউজফুল লাইফ হচ্ছে 4 ইয়ার্স। আচ্ছা, তাহলে আমরা লেটস ডু দ্য ফার্স্ট থিং, একটা হলো যে স্ট্রেট লাইন ডেপ্রিসিয়েশন। এখানে কিন্তু মাল্টিপল ইয়ার্স এর আছে, ঠিক আছে, কিন্তু জার্নাল চেয়েছে নাকি ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন চেয়েছে সেটা দেখবেন। চল একটু আজানটা শেষ হোক। Okay, so straight line depreciation, do it depreciation expense per year.
35,000 cost price less 3,000 residual value divided by useful life 4 years, right? কত আসছে এখানে তাহলে? 8,000 হচ্ছে পার ইয়ার, হ্যাঁ? তাহলে এখন দেখেন আমরা 15 এর ডেপ্রিসিয়েশন কতটুকু হবে? 2015 ইয়ারলি ডেপ্রিসিয়েশন ইজ 8,000। এখান থেকে আমরা কি করবো? ডিভাইড বাই 12 ইন্টু 7, 16, 17, 18, 19. And for 16 to 19, 18 yearly depreciation will remain same. Divided by 12, 5. দেখেন এখানে 15 এর কত আসছে তাহলে ফর 7 months period? এটা রাউন্ড অফ করে দিতে পারেন, রাউন্ড অফ করে 2 digits এর মধ্যে দিতে পারবো। চলো 12 into 5. ঠিক আছে? সবাই জি স্যার। ওকে, এরপরটা হচ্ছে ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড ইউজিং দ্য ডাবল ডিক্লাইনিং রেট, ডাবল রেট। সো ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স মেথডে যেটা হলো রেট উড বি ডাবল ব্যালেন্স মেথডে। ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স মেথডের আরেকটা নাম হচ্ছে ডিমিনিশিং, একই। তাহলে এখানে আমাদের আগে রেটটা বের করতে হবে, ডাবল ডিক্লাইনিং রেট। ডাবল ডিক্লাইনিং রেটটা কি হবে? স্ট্রেট লাইন রেট ইন্টু 2 রেট ইন্টু। তাহলে স্ট্রেট লাইন রেটটা হচ্ছে rate is 1 divided by n into 100. Okay, so এখানে n হচ্ছে year, year is 4, depreciation কত 25% আসে না? ডাবল ডিক্লাইনিং হচ্ছে 25% into 2, that is 50% the rate. স্যার ইয়ার স্যার 5 না স্যার? Year 4, এখানে এই যে useful life 4 years তো। আচ্ছা, তারপর এখান থেকে ইউ নাও ডু এ টেবিল। একটা হচ্ছে ইয়ার বুক ভ্যালু বিগিনিং, and then depreciation rate, depreciation expense, book value ending. Okay, তাহলে ফার্স্ট ইয়ার হচ্ছে 2015, তারপর হলো 16, 17, 18 and 19। দেখেন এখানে জুলাই জুন 1-এ পারচেস করা হয়েছে, এজন্য 2019 এর জুন 1 পর্যন্ত গিয়েছে, কিন্তু ইয়ার কিন্তু 4 ইয়ার্সই। ঠিক আছে? জি স্যার।
জি স্যার। এখন তাহলে বুক ভ্যালু বিগিনিং এট দ্য বিগিনিং এ আমাদের বুক ভ্যালু ছিল 35,000, দ্যাট ইজ দ্য কস্ট প্রাইস অফ দ্য অ্যাসেট, হ্যাঁ, 35,000। আর এখানে একটা কথা মনে রাখবেন যে ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স মেথডে নর্মালি আমরা এখানে সেলস ভ্যালু ডিডাক্ট করি না, শুরুতে বুক ভ্যালু এটাই থাকবে এবং এটার উপরেই ডেপ্রিসিয়েট করবো 50%। ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স হচ্ছে ইন্টু 50%। তাহলে ইয়ার এন্ডিং বুক ভ্যালু ইজ দ্য বুক ভ্যালু বিগিনিং মাইনাস ডেপ্রিসিয়েশন। সেকেন্ড ইয়ারের ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে কত হবে? সেকেন্ড ইয়ার বুক ভ্যালু দিস ওয়ান, and depreciation rate would remain same 50%, এবং এটার উপর depreciation হচ্ছে এটা, then book value ending হচ্ছে this one। তাহলে থার্ড ইয়ারে কি হবে? this one। এটাকে রাউন্ড অফ করে দেন, হ্যাঁ, এটা রাখার দরকার নেই, রাউন্ড অফ করে দিতে হবে। আচ্ছা, এইখানে ফোর্থ ইয়ারের ক্ষেত্রে লাস্ট ইয়ারে একটু দেখতে হবে। লাস্ট ইয়ারের সেলভেজ ভ্যালু আমাদের এখানে কিন্তু 3,000 রাখতেই হবে। তো এখানে একটু ঝামেলা আছে তো এটা। স্যার 15-তে তো 7 মাসের হবে। স্যার ওটা 7 মাসের স্যার হবে স্যার প্রথমে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, 15-তে। গুড, ভেরি গুড। তাহলে এখানে যেটা 50% করে যেটা আসে এটাকে আবার প্রপোর্শনেট করে নিতে হবে, এবং এটা কিন্তু 12। 12 × 7। তাহলে সেটা কি ভুল হয়েছে? স্যার একটু আমার স্যার একটু মনে হচ্ছে ভুল হয়ে যাচ্ছে স্যার। 7, হ্যাঁ ঠিক আছে না? তাহলে ইয়ারলি কত ছিল, মানে 50% করে কত আসছিল? 17,500 স্যার। 17,500। এখন 17,500-কে 12 12 দিয়ে দিয়ে ভাগ ভাগ করে করে 7 7 দিয়ে দিয়ে গুণ দিন করে স্যার। কত আসে? এটা আসে না 10,208? স্যার 10,208। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে এখন আর ভুল নেই। জি, ওইটাই প্রথম বছরটাই একটু করে নিতে হইতো, বাকি দিন ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা একটু এগুলো সব রাউন্ড অফ করে নিতে হবে। এখানে আপনারা পরীক্ষার মধ্যে ডেসিমেলে ঝামেলা যাবেন না, ডেসিমেল রাউন্ড অফ করে নেবেন, তাহলে সময় বাঁচবে। ডেসিমেলে ঝামেলা যাওয়ার দরকার নেই। 0.5-এর উপরে থাকলে এক যোগ করে নেবেন, ঠিক আছে? স্যার আচ্ছা, এখানে লাস্ট ইয়ারেরটা একটু বিষয় আছে, সেখানে হলো যে দেখেন লাস্ট ইয়ার যদি আপনি 50%, আমি একটু দেখা দিচ্ছি আপনাদের তোলার জন্য, আমি সময় দিব, কিন্তু লাস্ট ইয়ারটা একটু দেখা দিচ্ছি। লাস্ট ইয়ারে যেটা আমাদের আগের বছরের বুক ভ্যালু ছিল, এটা উপরে 50% করলে কিন্তু যেটা আসে, তারপরে বুক ভ্যালু বাদ দেওয়ার পরে 1549 আসে না, 1549। কিন্তু আমাদের এটা কি বুক ভ্যালু রেসিডুয়াল ভ্যালুর সাথে মিলে? স্যার মিলেন 3,000। রেসিডুয়াল ভ্যালু কিন্তু 3,000 করতেই হবে যেভাবেই হোক। তাহলে এইটা এখানে 3,000 করার পরে যেটুকু থাকে সেটুকু ডেপ্রিসিয়েট করতে হবে, যদিও 50% করার পরে এটা হয়, এটা হবে না। আমি কি বুঝাতে পারছি আপনাদেরকে? জি ক্লিয়ার স্যার। স্যার। তাহলে এখানে লাস্ট ইয়ারের ডেপ্রিসিয়েশন কিন্তু, আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার আছে তো, আমাদের তো ভুলটা করছি কি বলেন তো? কিন্তু স্যার স্যার 5 মাসে আমাদের তো দেবেন স্যার হবে না? 6 মাস, পাঁচ এক- মাস ইউনিট স্যার। স্যার। হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ পাঁচ হ্যাঁ, মাস এখানে কিন্তু 5 মান্থসের আসবে, এটা সারা বছরের হবে না। তাহলে পাঁচ প্রথম যেই পাঁচ বছর মাসের। ইয়ার অফ পারচেজ এবং ইয়ার মানে লাস্ট ইয়ার, এই 2 বছর কিন্তু সেম। এখন 646 আসার পরে কিন্তু আমাদের আবার এই ফিগারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু এটাকে কত রাখতে হবে? 3,000। 3,000 স্যালভেজ ভ্যালু সমান রাখতে হবে। স্যালভেজ ভ্যালু সমান রাখতে গেলে এখন বাকিটুকু ডেপ্রিসিয়েট করতে হবে। তো তাহলে এটা আমি এটা লিখতে পারবো না, আমাকে লিখতে হবে হচ্ছে এটা কত, 99। 99 স্যার। এই বিষয়টা কি বুঝতে পারছি সবাই? এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার সময়। আর যদি আমাদের
বেশি বেশি বেরোর থেকে বুক ভ্যালু বেশি থাকে, তাহলে স্যার কি মাইনাস হলো? বুক ভ্যালু বেশি হয়ে যায়। হ্যাঁ, তাহলে ওইটা বেশি ডেপ্রিসিয়েট করে ফেলতে হবে। যেমন মনে করেন এটা যদি আপনার 1,000 টাকা থাকে, তাহলে 50% করে যদি দেখেন যে 1,000 টাকার বেশি হয়ে যাচ্ছে, তখন বাকি সবটুকু ডেপ্রিসিয়েট করে ফেলতে হবে। স্যার 646-এর জায়গায় 99 হবে। হুম, ঠিক আছে। 600 এটা থাকবে না, এটা হবে 99। ডান উইথ দিস। স্যার স্যার হয়নি এখনো। ওকে, এটা একটু approve করুন। স্যার তার মানে কি স্যার এই যে অ্যান্টিসিপেটিং দ্যাট অ্যামাউন্ট পার ইউনিট বা যে টাইম পিরিয়ডের যে মানে কোশ্চেনটা ছিল, হুম, হ্যাঁ কোশ্চেনে আমাদের যে সেকশনে যে যেটা এটা আসলে আমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে আপনাদেরকে ওই যে অ্যাক্টিভিটি যেটা দেওয়া আছে, আওয়ার্স, এগুলো আসলে হুম হুম। কনফিউজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে, যেহেতু আপনাদের রিকোয়ারমেন্টে অ্যাক্টিভিটি মেথড নাই। ওকে স্যার। আমাদের কোশ্চেন পড়তে হবে যে মেথডে আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা কি। রিকোয়ারমেন্ট কি স্যার? স্যার হয়েছে। জি, ওকে। তারপরে দেখেন নেক্সট রিকোয়ারমেন্টটা বলছে প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রি টু রেকর্ড দ্য রিটায়ারমেন্ট অফ দ্য ইকুইপমেন্ট অন June 1, 2019, assuming that straight line method was used and the equipment was retired at the end of useful life for no process। তাহলে আমাদের ইউজফুল এখানে লাইফ হচ্ছে June 1, 2019-এই তো শেষ হয়ে যাবে নাকি, যেহেতু June 1, 2015-এ কেনা হয়েছে, তাহলে 19-এ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন প্রবলেম হচ্ছে এই 19-এ মে বলছে এই মাসটা থাকে। হ্যাঁ, জুন মাসের 1 তারিখে এজিউমিং দ্যাট স্ট্রেট লাইন মেথড ওয়াজ ইউজ, তাহলে স্ট্রেট লাইন মেথড ইউজ করার পরে আমাদের একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন আসছে কত? 99 স্যার। এই 4 বছরের, এই যে স্ট্রেট লাইনে যে 5 বছর আমরা ডেপ্রিসিয়েট করলাম এখানে, তাহলে টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন এখানে হচ্ছে কত? সরি, দিয়ে দিই। তাহলে এই 5 বছরের ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে, একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে 32,000, এই যে যেটা সেলফিস গুলো প্লেস করার পরে যেটা আসে। তার মানে 5 ইয়ার্স, 4 ইয়ার্স ইউজফুল লাইফের শেষে অ্যাসেটের ভ্যালু এখন আছে কত? সেলভেজ ভ্যালু সমান হয়ে গেছে না 3,000 টাকা, ফুললি ডেপ্রিসিয়েট করার পরে স্ট্রেট লাইনে। ইয়েস স্যার। এখন এই অবস্থায় আমাদেরকে বলছে একটা জার্নাল এন্ট্রি যে রেকর্ড রিটায়ারমেন্ট অফ দ্য ইকুইপমেন্ট। এখন ইকুইপমেন্টটা তো আমাদের শেষ নাকি, ইউজফুল লাইফ শেষ, এখন এটাকে রিটায়ারমেন্টে দিতে হবে। স্যার এটা হচ্ছে কিন্তু পুরো 4 বছরের দিতে হবে স্যার। হ্যাঁ, না, রিটায়ারমেন্টের জার্নালটা হলো June 1, 2019-এ অনলি। রিটায়ারমেন্টের জার্নাল তো আমরা দেখেছি নাকি। হ্যাঁ জি জি স্যার। অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন, ডেবিট, হ্যাঁ, জার্নাল ক্যাশ এন্ট্রি। আসবে কিছু। হ্যাঁ, জার্নাল এন্ট্রি, সরি, এন্ট্রি, জার্নাল এন্ট্রি অন 1 জুন 2019-এ। তাহলে এটা রিটায়ারমেন্টের জার্নাল, ঠিক আছে। রিটায়ারমেন্টের সময় আমাদের দেখেন অ্যাসেটের কি অবস্থা দাঁড়াইছে। অ্যাসেটের কস্ট প্রাইস ইনিশিয়ালি ছিল 35,000, আমরা এই টোটাল 4 বছরের ডেপ্রিসিয়েট করে ফেলছি। ডেপ্রিসিয়েশন ইজ 32,000। এখন এই 32,000 অ্যাসেটটাকে কি করবো, ফুললি ডেপ্রিসিয়েট করে দেবো, তাই তো। আচ্ছা, এখন এটা তাহলে অ্যাসেটের ভ্যালু কত আছে, বুক ভ্যালু, বুক ভ্যালু 3,000 স্যার। 3,000। কিন্তু ক্যাশ। এখন হ্যাঁ, বুক ভ্যালু যদি আমরা থেকে যায় তাহলে তো ভালো, আর বুক ভ্যালু যদি রিটায়ারমেন্টের পরে না থাকে তাহলে তো এটা লস হয়ে যাবে। তো কোশ্চেনের যেটা বলছে যে
equipment was retired at the end of its useful life, no profits. তার মানে এখান থেকে কোনো ক্যাশ আসে নাই রিটায়ারমেন্টের পরে। স্যার আমরা তো ক্যাশ আমার পেলাম স্যার 3,000। স্যার আমাদের ক্যাশটা কি সেল করলে আসবে? যদি সেল করি তাহলে ক্যাশ আসবে, আর এখন এই মুহূর্তে বুক ভ্যালুটা শুধু থেকে যেত, বুক ভ্যালুটা তো থাকছে না, নো প্রসিডস, অর্থাৎ আমরা আসলে এই বুক ভ্যালুটা আর মূল্য থাকতেছে না, অর্থাৎ এখান থেকে আমরা কোনো কিছু ক্যাশ পাবো না। ক্যাশ পাবো না স্যার। তাহলে এটা লস হয়ে যাবে এখন, ঠিক আছে, যেহেতু কোনো প্রসেস নাই। তাহলে এটা জার্নালটা কি হবে, বেসিক্যালি জার্নাল, মানে জার্নাল হচ্ছে আমাদের এখন একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্লোজ করে দিব। লস ডেবিট। হ্যাঁ, একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট, লস অন ডিসপোজাল ডেবিট, ডিসপোজাল লিখতে পারেন, রিটায়ারমেন্ট লিখতে পারেন, যেটা লাগেন। আর হচ্ছে ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট। Equipment was 35,000 and loss is 2,000, 3,000। আর এখানে হচ্ছে depreciation হলো 32,000। স্যার যদি আমাদের লাস্টে যে কথাটা লেখা ছিল যে ইকুইপমেন্ট রিটায়ারমেন্টের কোনো প্রসেস হয় নাই, তাহলে কি সেক্ষেত্রে আমাদের সেল বা অন্য কোনো রিজন কি ওরা দিয়ে দিবে স্যার? না আর না যদি না, স্যার কোনো রিজন, যদি কোনো না। রিজন যদি দেয়া না থাকে তাহলে হুম। এখানে তো তাই বলছে যে আমাদের কোনো উইথ নো প্রসেস, প্রসেস মানে হচ্ছে এই টাকা থেকে কোনো ক্যাশ টাকা আসে নাই। ক্যাশ টাকা আসে নাই। তার মানে ইকুইপমেন্টের যদি কিছু থাকে, রিটায়ারমেন্টের পরে যদি আমাদের কিছু ভ্যালু থাকে, 3,000 টাকা থাকে, জি। তাহলে ইকুইপমেন্ট প্রাইস কিন্তু তখনও 3,000 টাকা থেকে যাবে, ইকুইপমেন্ট থেকে যাবে। ডেবিট 3,000 টাকা হবে আর কি। জি। কিন্তু যেহেতু আমাদের এখানে ইকুইপমেন্টের ওই অবস্থায় ইকুইপমেন্টের কোনো প্রসেস নাই, মানে এখান থেকে সেটার কোনো ভ্যালু থাকবে না, এই জন্য আমরা এটাকে লস হিসেবে কনসিডার করে টোটাল ইকুইপমেন্টটাই কিন্তু এখন ক্লোজ করে দিছি। আচ্ছা স্যার, যদি নো প্রসেস ইউজ কথাটা লেখা না থাকতো তাহলে আমরা জানালাটা কি তাহলে দিতাম? তিন জাস্ট তাহলে জাস্ট তিন তিন হাজারটা হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা তখন ইকুইপমেন্ট গেইন হতো। ইকুইপমেন্ট 35,000 টাকা আর একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন 32,000 টাকা, তার মানে এখানে 3,000 টাকার একটা গ্যাপ আছে। এই ওই 3,000 গ্যাপ। টাকা হচ্ছে নতুন অ্যাসেট হইতে হতো, ওই অ্যাসেটটাই থাকতো ইকুইপমেন্ট ডেবিট, অথবা ইকুইপমেন্ট এখানে 35,000 ক্রেডিট না করে তখন 32,000 ক্রেডিট করতেন, কারণ 3,000 টাকা রয়ে যেত ইকুইপমেন্টের ভ্যালুটা। আচ্ছা স্যার, তার মানে আমাদের যেটা আমাদের ডেপ্রিসিয়েট হয়েছে সেটাই আমরা জানালে দিতাম, বাকি হ্যাঁ, 3,000 জানালে টাকাটা দিতাম। নতুন ইকুইপমেন্ট হিসেবে আবার শো করতো না না, স্যার। নতুন না, মানে ওইটাই থেকে যাবে, তখন থেকে যেত, সেক্ষেত্রে আচ্ছা আর আচ্ছা। স্যার থার্টি আমরা ফাইভ গেইন থাউজেন্ড দিব না এটা স্যার? 35,000 না লিখে তখন 32,000 লিখবো। স্যার না 3,000 যেটা, এটা কি স্যার গেইন হবে না? না, গেইন কেন, আমি সেল গেইন আসবে যদি লস, অথবা মানে গেইন অর লস, গেইন আসে নর্মালি অ্যাসেট সেল করার থেকে, সেল অ্যাসেট সেল করা না স্যার। করে তো গেইন হলো না, কারণ ওইটা তো আমার গেইন কেন, 3,000 হচ্ছে আমার রেজিডুয়াল ভ্যালু, এটা তো গেইন না, ঠিক আছে। এটা যদি আমার যদি মানে বুক ভ্যালুটা যদি বেশি থাকতো তাহলে আমার একটা গেম হতো। হ্যাঁ, বুক ভ্যালু এখন কোনো কারণে এখন যদি আমি আবার ফেয়ার মার্কেট প্রাইস অ্যাসেটের ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে ফেয়ার ভ্যালুয়েশন করি, তাহলে তখন আবার কম্পারিজন করে যদি বেশি স্যার বেড়ে তাহলে যায় তখন অ্যাসেটকে জার্নালটা কি হতো স্যার? অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট 32,000। 32,000 হতো, যদি সেল প্রসেস কিছু এই কথাটা না বলা থাকতো যে উইথ নো প্রসেস, মানে তখনও তাহলে অ্যাসেটের ভ্যালু কমতো কত, 32,000 টাকা, আরো 3,000 টাকা থেকে যেত, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা এক্সারসাইজ একটু দেখি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ, একটা অ্যাসেট দিয়ে আরেকটা অ্যাসেট নেওয়া হচ্ছে, দেখেন একটু।
বুঝতে পারছেন এটা কোশ্চেনটা? স্যার লিস্ট প্রাইস মানে কি স্যার বুক ভ্যালু বা যেটা আর কি স্যার কিনলাম সেটা স্যার? Let me check it. বলছে কি XYZ company purchased a machine at a price of 3,60,000 on January 2011. The machine was depreciated straight line on the basis of 12 years having no service value. আচ্ছা, জানুয়ারি 2020, তাহলে ঘটনা হয়েছে 2011 থেকে না হয়েছে, আর জানুয়ারি 2020, 9 বছর নাকি? মানে কত বছর হলো? 2011 এক বছর হলো। 9 বছর শেষ হচ্ছে। 12 13 9 বছর। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। হ্যাঁ, তাহলে 2011 থেকে 2019 পর্যন্ত, যেহেতু জানুয়ারি 1 2020 পর্যন্ত বলা আছে, তাহলে এখানে 9 বছর, ইয়াস 9 ইয়ার্স পর্যন্ত আমরা ডিপ্রিসিয়েট করছি। তাহলে অন January 1 2020 দ্য মেশিন ওয়াজ এক্সচেঞ্জড ফর এ নিউ ওয়ান উইথ এ লিস্ট প্রাইস অফ 4 লাখ টাকা। তাহলে দেখেন এই অবস্থায় মেশিনটাকে, লিস্ট প্রাইস মানে হচ্ছে ওই অ্যাসেটটার প্রাইস হলো 400,000, ঠিক আছে? তাহলে ওই যে অ্যাসেটটা, পুরাতন অ্যাসেটটা দিয়ে আপনি একটা নতুন অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ করতেছেন 4 লাখ টাকা, কিন্তু পুরাতন অ্যাসেটের ভ্যালু কত তাহলে ওই অবস্থায়? যেহেতু আমাদের 9 বছর ডেপ্রিসিয়েট করা হয়েছে, টোটাল অ্যাসেট ভ্যালু ছিল 12 বছর, 12 ইয়ার্স ইউজফুল লাইফ। এখান থেকে 9 বছর ডেপ্রিসিয়েট হয়েছে, তাহলে 9 বছর পরে অ্যাসেটের ভ্যালু কত আছে সেটা দেখতে হবে। এবং ওই সময় আপনি 4 লাখ টাকাতে এটা এক্সচেঞ্জ করছেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কি বলছে, ট্রেড ইন ভ্যালু এগ্রিড ফর দ্য ওল্ড মেশিন ওয়াজ 1 লাখ টাকা। তাহলে ওই যে, আচ্ছা, এখানে এখন যেটা হলো যে ওইটা যে বুক ভ্যালু আর ট্রেডিং ভ্যালু দুইটা দুই রকম। ট্রেডিং ভ্যালু হচ্ছে ওই সময় মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1 লাখ টাকা, বুক ভ্যালু হয়তো 1 লাখ নাও হইতে পারে, কম হইতে পারে, কিন্তু যার সাথে এক্সচেঞ্জ করতেছেন সে এগ্রি করছে যে না, আমি 1 লাখ টাকা তোমার পুরাতন অ্যাসেটের পরিবর্তে দিব। তাহলে পুরাতন অ্যাসেটের 1 লাখ টাকা দাম, এর পরিবর্তে আপনি 4 লাখ টাকা অ্যাসেট নিতেছেন, তার মানে কি বাকি টাকা ক্যাশে দিবেন। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখন বলছে পাঁচ জার্নালিস্ট টু রেকর্ড দ্য রিসিপ্ট অফ ক্যাশ এন্ড প্রফিট এন্ড লস আছে। এখন এখানে প্রফিট এন্ড লস আছে কিনা? প্রফিট এন্ড লস হচ্ছে যে আমার বুক ভ্যালু আর মার্কেট প্রাইস যেটা 1 লাখ টাকা, এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা। তাহলে লেটস সি, ওল্ড মেশিন ইউজড ফর 9 ইয়ার্স, তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন 9 ইয়ার্স এর জন্য, যেহেতু আমাদের এখানে কোনো স্যালভেজ নাই, 3,60,000 টাকা। এইটা 12 বছর দিয়ে ভাগ করেন, 9 বছরের টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে 2,70,000 টাকা। তাহলে বুক ভ্যালু এই অবস্থায় কত টাকা আসবে? 9 বছর পরে বুক ভ্যালু হচ্ছে, বুক ভ্যালু বুক ভ্যালু আফটার 9 ইয়ার্স, আফটার 9 ইয়ার্স বুক আমাদের ভ্যালু হচ্ছে, হ্যাঁ, 360,000 লেস 270,000, 90,000 না? এই 90,000 অ্যাসেটটাকে আপনি এক্সচেঞ্জ করতেছেন কত টাকা দিয়ে? 1 লাখ টাকা দিয়ে। তার মানে এখানে কত টাকা গেইন? 10,000 টাকা লাভ দশ আছে। হাজার টাকা গেইন। হ্যাঁ, গেইন হচ্ছে আমার এই 1 লাখ টাকা -90,000। এই দেখেন, এক একটা কোশ্চেন হচ্ছে এক এক রকমের ক্রাইটেরিয়া, হ্যাঁ। তো পরীক্ষায় অনেক কিছু এরকম থাকতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে 10,000 টাকা হচ্ছে গেইন। এখন এই গেইনটা আমি কিভাবে রেকর্ডিং করব? তাহলে ওল্ড মেশিন কস্ট প্রাইস এটা, ডেপ্রিসিয়েশন এটা, আর বুক ভ্যালু, তাহলে এটা হচ্ছে সেল অন ওল্ড মেশিন 1 লাখ টাকা, আর গেইন হচ্ছে 10,000 টাকা। ওকে, তাহলে জার্নাল হচ্ছে নতুন মেশিন যেটা নিচ্ছি সেটা 4 লাখ টাকা কস্ট প্রাইস, আর এখানে ডেপ্রিসিয়েশন 2,70,000 টাকা। ওল্ড মেশিন ক্রেডিট করা হয়েছে 3,60,000 টাকা, আর ক্যাশ দিচ্ছি 300,000 টাকা, আর গেইন হলো 10,000 টাকা। স্যার ক্যাশে আমরা 1 লাখ টাকা দিচ্ছি না? ক্যাশ ক্যাশ আমরা কত দিচ্ছি? 4 লাখ টাকা অ্যাসেটের পরিবর্তে আহ, 1 লাখ টাকা কত আমাদের টাকা অ্যাসেটটা 1 লাখ টাকা প্রাইস, ক্যাশ স্যার। না না, আমাদের 1 লাখ অ্যাসেটের টাকা প্রাইস আমাদের ছিল কত টাকা? 90,000 টাকা, তাই তো? জি। এইটা ওরা এক্সচেঞ্জ প্রাইস করছে কত টাকা? 1 লাখ টাকা দিয়ে। তার মানে এখানে 10,000 টাকা গেইন হয়েছে। 1 লাখ টাকা তার মানে সেল করছে। আপনার অ্যাসেটটাকে ওরা 1 লাখ টাকা ভ্যালু ধরে এক্সচেঞ্জ করতেছে। তাহলে 1 লাখ টাকার পরিবর্তে আপনি অ্যাসেট নিতেছেন কয় টাকা? ফোর 3 লাখ। হান্ড্রেড থাউজেন্ড না? তাহলে বাকি টাকা 4 লাখ আপনি টাকা। ক্যাশ দিবেন। বাকি টাকা কত? 3 লাখ না? আচ্ছা স্যার। নতুন মেশিনের, নতুন নিউ মেশিন কত? নিউ মেশিন হলো 4 লাখ টাকা। আর ওল্ড মেশিন যেটা ডেপ্রিসিয়েট করার পর ওরা এগ্রি করছে কত, এটার প্রাইস হবে 1 লাখ। 1 লাখ। তাহলে বাকি ক্যাশ প্রাইস তো আর এটা আমাদের ক্যাশ প্রাইস তখন 3 লাখ হয়ে যাবে। আচ্ছা স্যার।
ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার। এটা একটু ঝামেলা আছে বুঝতে না, জি জার্নালটা একটু দেখেন তো। স্যার, আমরা একটু তুলে নিই, জি তুলে প্লিজ নিই স্যার। এটা তুলে নেন, আমি তারপরে স্যার একটু একটু উপরের দিকে নিলে স্লাইডটা বসে হতো। গান এটা। স্যার আর একটু। স্যার জার্নালও কি তুলে নেবো স্যার? জি জার্নালটাই করতে বলছে আপনাকে, ফার্স্ট জার্নাল এন্ট্রি স্যার, এটাই করতে হবে। ওয়ার্কিংস গুলো তো করবেন। ঠিক আছে বুঝছে। জি স্যার। ডান স্যার। ওকে, তারপরে আমরা একটা এখান থেকে ম্যাথ দেখি। স্যার আপনি স্যার এই কোশ্চেনে আর একটা স্যার মানে মানে আপনার একটা ইনসাইট ছিল স্যার। জি বলেন কি ইনসাইট ছিল। স্যার স্যার আপনি বলতে যাচ্ছিলেন যে এখানে একটা ট্রিকি ব্যাপার আছে, সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে যাচ্ছিলেন, যদি স্যার মনে থাকছে। না এটাই বললাম যে এখানে আপনার যে ওই অ্যাসেটের বুক ভ্যালু এবং ওই সময় যে এটা ট্রেডিং ভ্যালু, এই দুইটা হচ্ছে দুই রকম। সো এই দুইটার যে ডিফারেন্সটা, এটা গেইনটা ক্যালকুলেশন করা, এটাই বলতে চাইছিলাম। ঠিক আছে স্যার, স্যার। স্যার জানলাটা একটু এক্সপ্লেন করবেন স্যার? জার্নালটা তাহলে এখানে ওল্ড মেশিন যেটা চলে গেছে, ওই যে আগের মতোই রিটায়ারমেন্ট বা ডিসপোজালের ক্ষেত্রে যে জার্নাল হয়, মেশিন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, আর ওই মেশিনের সাথে যেটুকু ডেপ্রিসিয়েশন ছিল এখন ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট। এখন ওই মেশিনটা এক্সচেঞ্জ করে কিন্তু ক্যাশ টাকা আসেনি, আরেকটা অ্যাসেট আসছে, এই জন্য আমি ওই নতুন মেশিনের অ্যাকাউন্টে ডেবিট করেছি। আর নগদ ক্যাশ টাকা দিলাম আরো 300,000 টাকা, যেটা
ওই অ্যাসেটটাকে ইয়া করার জন্য। তো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, আর ওই যে এক্সচেঞ্জ করতে গিয়ে যে 10,000 টাকা আমার ট্রেড ইন ভ্যালু বেশি আসছে, এটা হচ্ছে গেইন অন এক্সচেঞ্জ ক্রেডিট। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। আচ্ছা, এই জিনিসটাকে যদি আমি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে দেখাই, ইম্প্যাক্টটা কোথায় কি হবে বলেন তো আমাকে। ক্যাশ চলে যাচ্ছে ক্যাশ আউট হবে। আর 3 লাখ 30,000 টাকা টাকা। আউট হবে, 10,000 টাকা। 300,000 টাকা আমরা মেশিনারি প্রাইস দেখাবো। আচ্ছা, কোথায় দেখাবো এটা, কোন অ্যাক্টিভিটিসে দেখাবো? যেহেতু স্যার এটা ইনভেস্টমেন্ট প্লান্ট স্যার, ইনভেস্টিং। তার ইনভেস্টিং এর ইনভেস্টমেন্ট। ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে 300,000 টাকা, পারচেজ অফ অ্যাসেট 300,000 টাকা লেস হবে। 10,000 জি, টাকা অপারেটিং। 10,000 টাকা আচ্ছা, অপারেটিং। 10,000 টাকা অপারেটিং এ গেইন আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে অ্যাড হয়ে যাবে এটা, কিন্তু এটা তো গেইন অলরেডি আমরা 1,00,000 টাকা এখান থেকে যেটা আসে। তো এই 10,000 টাকা অপারেটিং ইনকাম যেটা প্লাস করে আসছে, এখন সেটা কি করতে হবে, লেস করতে হবে লেস অপারেটিং করতে হবে। এক্সপেন্স। আর কিছু আছে ট্রিটমেন্ট। ডেপ্রিসিয়েশন। হ্যাঁ, একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন যেটা আছে অ্যাসেটের সেল করার কারণে যেটুকু ডেপ্রিসিয়েশন ক্লোজ করে দিচ্ছেন, তাহলে এটা আবার একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনে টি অ্যাকাউন্টস থেকে দেখবেন যে টি অ্যাকাউন্টসে ডেবিট হয়ে যাবে। আর এই বছরে কতটুকু ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে সেটা অপারেটিং এক্সপেন্স সেগমেন্টে দেখাতে হবে। ঠিক আছে? স্যার আরেকবার বলেন, বুঝিনি। এই একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের যে এইটা এই বছর যেটা ক্লোজ করলেন, তো সেটা তো ডেবিট করে দিলেন নাকি, তাহলে এখান থেকে কত টাকা ডেপ্রিসিয়েট হয়েছে, যদিও আমাদের এটা ফুল ইনফরমেশনটা নাই, যদি থাকে তাহলে সেখানে দেখা যাবে। একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন যেটা ডেবিট হলো, তাহলে এটা ডেবিট পাশে 2,70,000 টাকা দেখাবেন। আবার একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বিগিনিং ব্যালেন্স কত সেটা ক্রেডিট পাশে দিলেন, আবার এন্ডিং ব্যালেন্স কত দিয়ে এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন ফর দ্য ইয়ার। আচ্ছা, টিচকে যেটা স্যার থাকবে দুই সেটাই লাখ দেখাবো। সত্তর দুই বুঝছি লাখ স্যার। সত্তর কি স্যার ডানে যাবে না? ডেবিট ডেবিট ডেবিট, এটা তো ডেবিট করছেন না সেল করার কারণে। অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন যখন টি অ্যাকাউন্ট করবো স্যার, অ্যাকুমুলেটেড হ্যাঁ, ডেপ্রিসিয়েশনের এখন ডেপ্রিসিয়েশন এটা অ্যাকাউন্টে এটা যেহেতু ডেবিট করছেন না, এটা ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট করছিলাম স্যার, এখন অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট ক্রেডিট। করেছেন। না না, এইখানে অ্যাসেটটা যখন হ্যাঁ স্যার, ডিসপোজ ঠিক করে আছে দিলেন ঠিক তা আছে, ডেবিট এটা তো করছেন। আমরা অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের টি অ্যাকাউন্ট করতেছি। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ ঠিক এখানে আছে। ডেবিটটা ডেবিট বসে যাবে। ডেপ্রিসিয়েশন হিসেবে 2,70,000 আসবে। হ্যাঁ, তারপরে এখানে দেখবেন যে কতটুকু আসলে আমার অ্যাসেটের ইয়া হলো, মানে এই বছরে ডেপ্রিসিয়েশন কত হলো। আচ্ছা, হোয়াট এভার, আমরা দেখি। আচ্ছা, আমি এখানে 15 মিনিটস টাইম আছে আই গেস, যে আর 2-3টা যে ম্যাথ আছে এগুলো আপনারা পারবেন, এগুলো খুব টাফ কিছু না। জাস্ট একটু দেখে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে নেক্সট ক্লাসে নিয়ে আসলে আমি তাহলে ওই যে আপনাদের মাঝে মাঝে ইনটেনজিবল অ্যাসেট থেকে কিছু কোয়েশ্চেন আসে পরীক্ষায়, ওইটা একটু ডিসকাস করে দিই এই 15 মিনিটসের মধ্যে। জি স্যার। তাহলে এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করবো না। তারপরে তো আমাদের রেশিও অ্যানালাইসিস থাকবে, ওইটা নিয়ে আমরা পরের ক্লাসে ডিসকাস করবো। আচ্ছা, তাহলে দেখেন এই চ্যাপ্টারের 3টা পার্ট, একটা ছিল প্ল্যান্ট অ্যাসেট, সেটা ডান। এখন হলো ন্যাচারাল রিসোর্সেস যদি থাকে আর ইনটেনজিবল অ্যাসেট যদি থাকে। আচ্ছা, ন্যাচারাল রিসোর্সেস বলতে কি বোঝায়? ন্যাচারাল রিসোর্সেস কনসিস্ট অফ স্ট্যান্ডিং টিম্বার অ্যান্ড আন্ডারগ্রাউন্ড ডিপোজিটস অফ ওয়েল, গ্যাস অ্যান্ড মিনারেলস। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ যেটা, এখন এটা ভূমির উপরেও থাকতে পারে, ভূমির নিচেও থাকতে পারে। ভূমির উপরে প্রাকৃতিক সম্পদ নর্মালি আমাদের থাকে যেমন হচ্ছে ফরেস্ট, বন। তাহলে এই যে এটাকে আমরা ন্যাচারাল রিসোর্সেস বলি, এটা অ্যাসেট। এখন এই অ্যাসেটেরও দেখা যায় এখানে বন থেকে আমরা যখন গাছ বা টিম্বার কাটিং করি, তখন থেকে ওইটুকু অ্যাসেট কমে যায়, মানে ওইটুকু আবার অ্যাসেট আপনাকে ডেপ্লিশন করতে হবে। ঠিক আছে? আর যেটা ভূমির নিচে আছে যেমন ওয়েল, গ্যাস অথবা মিনারেলস, এটাও কিন্তু আমাদের লিমিটেড লাইন বা লিমিটেড স্টক। তাহলে আপনি যখন, যারা এরকম মাইনিং কোম্পানি আছে, তারা যতটুকু এস্টিমেট করে যে ভূমির নিচে কতটুকু মাইনিং আছে, রিসোর্সেস আছে, তো ওইটা থেকে যতটুকু তারা এক্সট্রাক্ট করে ফেলে ওইটুকু তাদের ডেপ্লেশন হয়ে যায়। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলি যে সাধারণত প্ল্যান্ট অ্যাসেটের ক্ষেত্রে হয় ডেপ্রিসিয়েশন, আর ন্যাচারাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে হয় ডেপ্লেশন, DEPLETION, ডেপ্লেশন। কি বললাম?
ন্যাচারাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডেপ্লেশন। আচ্ছা, তাহলে ডেপ্লেশন জার্নাল হচ্ছে যে ন্যাচারাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে সাধারণত এটাকে ইনভেন্টরি হিসেবে কাউন্ট করে। অর্থাৎ যেটুকু ন্যাচারাল রিসোর্সেস আছে এইটুকু হচ্ছে আমার ইনভেন্টরি ডেবিট, আর একুমুলেটেড ডেপ্লেশন ক্রেডিট এরকম ভাবে করে। তো আমি এটা স্যার একটু একটা কোশ্চেন জি স্যার একটা কোশ্চেন স্যার হ্যাঁ। স্যার মডার্ন অ্যাকাউন্টিং মানে যেভাবে আমাদের কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড চলে সেখানে কি আমরা বুক কিপিং এ জার্নাল এন্ট্রিটা কি করে থাকি? জার্নাল না করলে আমরা বাকি অ্যাকাউন্টিং প্রসেস গুলো কিভাবে করবো? জার্নাল এন্ট্রি তো আমাদের বিগিনিং। জার্নাল থেকে আপনি টি অ্যাকাউন্টসে ট্রান্সফার করেন, টি অ্যাকাউন্টস থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্স, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এখানে একটু দেখি ন্যাচারাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে বলছে যে ফিজিক্যালি এক্সট্রাক্টেড ইন অপারেশনস রিপ্লেসেবল অনলি বাই অ্যান অ্যাক্ট অফ নেচার। ফিজিক্যালি এক্সট্রাক্টেড ইন অপারেশন সাধারণত ফিজিক্যালি এটা এক্সট্রাক্ট করা হয়, আর রিপ্লেসেবল অনলি বাই অ্যান অ্যাক্ট অফ, সাধারণত ন্যাচারাল রিসোর্সেস অনেক সময় রিপ্লেস এটা, যেমন প্ল্যান্ট অ্যাসেটের ক্ষেত্রে আমরা প্ল্যান্ট অ্যাসেট একটা ইউজ করি, শেষ করি, আবার একটা নতুন প্ল্যান্ট অ্যাসেট কিনি। এখন দেখেন ন্যাচারাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে সাধারণত এটা তো রিপ্লেস করা যায় না, যেমন আপনি ফরেস্ট, এটা সব গাছ যদি আপনি কাট করে ফেলেন তখন তো, আর এটা সাধারণত অ্যাক্ট অফ নেচার, প্রাকৃতিক দৈবভাবেই আবার হবে এটাই। তাহলে কস্ট ইজ দ্য প্রাইস নিডেড টু একুইর দ্য রিসোর্সেস অ্যান্ড প্রিপেয়ার রেডি ফর ইটস ইন্টারনেট। তাহলে এখানে কস্ট প্রাইসটা আমি ন্যাচারাল রিসোর্সেস একুয়ার করতে গিয়ে যে খরচটা হয়েছে সেটাই হচ্ছে আমার ন্যাচারাল রিসোর্সেস প্রাইস হবে। আচ্ছা, the allocation of the cost to expense in a rational and systematic manner over the resource useful life. ডেপ্লেশনের ডেফিনেশন বলছে, তাহলে ডেপ্লেশন মানে হচ্ছে the allocation of cost to expense in a rational and systematic manner over the resources useful life. ওকে, অর্থাৎ আমার ন্যাচারাল রিসোর্সের কতটুকু আমি ব্যবহার করলাম, অ্যালোকেট করলাম, এই কস্টটাকে ওভার দ্য ইউজফুল লাইফের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ডেপ্লেশন। এখন এখানে বলি, যেমন প্ল্যান্ট অ্যাসেটের ক্ষেত্রে আমাদের মেথড ছিল স্ট্রেট লাইন অথবা ডিক্লাইনিং অথবা অ্যাক্টিভিটি মেথড। এখানে বেসিকলি ডেপ্লেশনের সময় একটাই মেথড ফলো করা হয়, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভিটি। অর্থাৎ আমার কত কি পরিমাণ ন্যাচারাল রিসোর্সেস আছে আর কি পরিমাণ ন্যাচারাল রিসোর্সেস এক্সট্রাক্ট করা হয়েছে বা ইউজ করা হয়েছে ওইটুকুই ডেপ্রিসিয়েট হবে। ডেপ্লেশন জেনারেলি ইজ এ ফাংশন অফ ইউনিট সেক্টর, কারণ এটা তো ইয়ার্স দিয়ে মেজার করা যায় না। ন্যাচারাল রিসোর্সেস ইউজফুল লাইফ কিন্তু ইয়ার্স না, অর্থাৎ কত, যেমন আমার একটা ফরেস্টের ক্ষেত্রে যদি বলেন তাহলে কত টিম্বার আছে, কত গাছ আছে, এখানে উডস কত আছে, ওইটার উপরে ডিপেন্ড করে আমার ডেপ্রিসিয়েশন হবে। এবং এখান থেকে যেটুকু আমি এক্সট্রাক্ট করে ফেলবো বা কাট করে ফেলবো ওইটুকু হচ্ছে আমার ডেপ্রিসিয়েশন হবে আর কি। তাহলে এখানে ফর্মুলাটা হচ্ছে কস্ট মাইনাস স্যালারি ডিভাইড বাই এস্টিমেটেড টোটাল ইউনিটস। এটা একটু লেখেন। অর্থাৎ আমরা এখানে ইউনিটস অফ অ্যাক্টিভিটিটা ফলো করছি, দ্যাটস দ্য সামারি স্টেটমেন্ট। জান, ডান স্যার। ওকে, সো এখান থেকে একটা উদাহরণ দেখেন, তারপরে জার্নালটা আমরা একটু দেখি।
Okay, Lane Coal Company invest $5 million in a mine estimated to have 1 million tons of coal and no salvage value. So তাহলে এখানে 5 লাখ টাকা হচ্ছে এই অ্যাসেটের প্রাইস, $5 million and in a mine, এবং এটাতে কতটুকু আছে 1 মিলিয়ন টনস অফ কোল এবং স্যালভেজ ভ্যালু কিছু নাই। তাহলে কস্ট মাইনাস স্যালভেজ ভ্যালু ডিভাইডেড বাই এস্টিমেটেড ইউজফুল, দ্যাট মিনস এস্টিমেটেড ইউনিটস ইজ 1 মিলিয়ন। স্যার নিচের 1 মিলিয়নটাতে সাইন হবে না, হ্যাঁ, ডলার সাইন হবে না, কারণ এটা তো 1 মিলিয়ন আমার ডলার না, ইউনিটস। তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট পার ইউনিট হচ্ছে 5 পার টন। এখন দেখেন এখানে 1 মিলিয়ন টন হচ্ছে আমাদের টোটাল রিসোর্স আছে, এখন এখান থেকে যতটুকু এক্সট্রাক্ট করা হবে ওইটুকু ডেপ্রিসিয়েশন করতে হবে। বলছে লেন, ওকে, ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার লেন এক্সট্রাক্টস এন্ড সেলস 2,50,000 টনস অফ কোল। এখান থেকে দেখেন 2,50,000 এক্সট্রাক্ট করে গেছে, তাহলে 2,50,000 ডেপ্রিসিয়েশন করতে হবে। 2,50,000 ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে পার ইউনিটের জন্য $5, 12,50,000 হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন। ঠিক আছে, রান হচ্ছে ইনভেন্টরি ডেবিট এন্ড অ্যাকাউন্ট ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট। স্যার আমরা ডিপ্লেশন বলছি না কেন স্যার ডেবিট করার সময়? ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স, জি জি। ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সও লেখা যায়। ইনভেন্টরি তো স্যার অ্যাসেট বোঝায়, অ্যাসেট তো মানে ইনভেন্টরি, হ্যাঁ ইনভেন্টরিটা এটা বলার একটা রিজন আছে, আমি এটা একটা এক্সপ্লেনেশন দেখছিলাম। লেট মি এক্সপ্লেন। স্যার এই কোম্পানিটাই হচ্ছে স্যার লেন কোম্পানি স্যার, কোল কোম্পানি। হুম, আচ্ছা, এখানে একটু দেখাই আমি এক্সপ্লেনেশন, খুব সুন্দর একটা কোশ্চেন করছে। আচ্ছা দেখেন, লেন ডেবিটস ইনভেন্টরি ফর টোটাল ডেপ্লিশন ফর দ্য ইয়ার এন্ড ক্রেডিটস একাউন্ট ডেপ্লিশন। ডেপ্লিশন ইজ এ কন্ট্রা অ্যাসেট। একাউন্ট ডেপ্রিসিয়েশন ওই অ্যাকাউন্ট ডেপ্লিশনটা ডেপ্রিসিয়েশনের মতোই আর কি। Credits inventory when it sells the inventory and debits cost of goods sold. The amount not sold remains in inventory and is reported in the current assets section of the balance sheet. Acha. Some companies do not use an accumulated depreciation account. In such case, the credits the amount of depletion directly to natural resources account. আচ্ছা, তাহলে এটা তো এক্সপ্লেনেশন পাওয়া গেল না। ডেপ্লিশন এক্সপেন্স লেখা যেতে পারে। ইনভেন্টরি তো অ্যাসেট বোঝায়। ইনভেন্টরি অ্যাসেট, রাইট। এখন এখানে আমি যদি জি। এই পুরো ন্যাচারাল রিসোর্সটাকে ইনভেন্টরি হিসেবে কাউন্ট করি, ডেবিট করি, আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে এখন আমার যেটুকু এক্সট্রাক্ট হয়ে যাবে বা সেল হয়ে যাবে সেটা ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হয়ে যাবে, আর কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডেবিট হবে, তাই তো বেসিক। রিভার্স হওয়ার কথা, জি স্যার। হ্যাঁ, যদি 2,50,000 টাকা সে এক্সট্রাক্ট 2,50,000 টাকা, ওকে ওকে, সো লেট মি এক্সপ্লেন। এখানে 2,50,000 টন, আমি টোটাল ডিপোজিট হচ্ছে এখানে $1 মিলিয়ন, সরি 1 মিলিয়ন টনস। হ্যাঁ, 1 মিলিয়ন টনস হচ্ছে টোটাল ডিপোজিট। এই ডিপোজিট ন্যাচারাল রিসোর্স, এখন এখান থেকে আমি এক্সট্রাক্ট করছি, সেল করি নাই, মানে এক্সট্রাক্ট 2,50,000 টনস ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার, তাহলে যেটুকু এক্সট্রাক্ট করছি এটা আমার এখনো আনসোল্ড, মানে মানে এইটুকু আমার ইনভেন্টরি হিসেবে আছে। এখন আচ্ছা, এখান অ্যাসেট থেকে যদি হিসেবে আমি, হ্যাঁ দেখাচ্ছে। রাইট, এখন এখান জি থেকে যদি স্যার। আমি সেল করে দেই তখন ইনভেন্টরি ক্রিয়েট হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই এটা এইভাবে করা হয়েছে আর কি। আচ্ছা, সেল যদি হয় তাহলে কিন্তু কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডেবিট করতে পারেন, মানে এখানে ইনভেন্টরি না লেখে তখন কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডেবিট এন্ড এখানে ডেপ্রিসিয়েশন ক্রিয়েট করতে পারেন। শুরুতে যখন তো আমি ওদিকে এটা আরেকটু দেখলাম যে ওনারা কন্ট্রা ইউজ করলো, কন্ট্রাটা কেন স্যার? একুমুলেটেড ডেপ্লিশন, যাতে একুমুলেটেড ওইদিকে ডেপ্লিশন, দেখলাম আপনি হ্যাঁ কন্ট্রা, যেদিক ওই থেকে যে, এটা দেখেছেন ওইদিকে দেখলাম কন্ট্রা জি অ্যাসেট জি, শো করলো। কন্ট্রা অ্যাসেট ইট মিনস, যেমন মনে করেন আমি যখন প্ল্যান্ট অ্যাসেটের ক্ষেত্রে একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন করছি, ওটা কি কন্ট্রা অ্যাসেট না? কারণ প্ল্যান্ট অ্যাসেট থেকেই তো লেস করে দিব যেটুকু ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে। আবার এখানে ওই অ্যাসেট থেকে যতটুকু আমি এক্সট্রাক্ট করে ফেলছি অথবা ডেপ্লিশন হয়েছে, ওইটা হচ্ছে কন্ট্রা অ্যাসেট, অর্থাৎ আমার ন্যাচারাল রিসোর্স থেকে 1,12,50,000 টাকা আমি লেস করে দেবো। দ্যাটস ইট। ক্লিয়ার? স্যার এটা আমার কাছে এখনো আছে, আমি এটা সেল করি না, সেখানে এটা আমি কন্ট্রা দেখাচ্ছি না। হ্যাঁ, যদি সেল করে দেই, না না, সেল করলেও ডেপ্লেশন যেটুকু আমি অ্যাসেট ন্যাচারাল রিসোর্সেস এক্সট্রাক্ট করে ফেলছি, এইটা এইটুকু আমার ইকোনমিক ডেপ্রিসিয়েশন ক্রিয়েট হয়ে যাবে।
অর্থাৎ আমি যদি না, শুরুতে আমার জানা মতে যতটুকু, পুরো জি, শুরুতেই যদি পুরো আমার জানা, মানে অ্যাসেটটাকে আমি ন্যাচারাল রিসোর্সেস হিসেবে ডেবিট করে রাখি, ন্যাচারাল রিসোর্সেস ডেবিট, যতটুকু আমার অ্যাসেট আছে $5 মিলিয়ন, তারপরে যখন আমি ক্রেডিটটা করবো তখন ন্যাচারাল রিসোর্সকে ক্রেডিট করতে পারেন, অথবা আরেকটা কন্ট্রা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন, এখানে রেগুলেশন ন্যাচারাল রিসোর্সেস ক্রিয়েট করতে পারেন, যেটা করেন সেটাই হবে। কন্ট্রা আমার যতটুকু জানা হলো ইন্টার ট্রানজেকশন গুলোতে কন্ট্রা অ্যাসেট করা হয়। কন্ট্রা অ্যাসেট, এই যে ডেপ্রিসিয়েশন চ্যাপ্টারের মধ্যে বলছি যে অ্যাকাউন্ট ডেপ্রিসিয়েশন ইজ এ কন্ট্রা অ্যাসেট, কারণ কি অ্যাসেটের এগেনস্টে যতটুকু আমি ব্যবহার করেছি সেটুকু আমার অ্যাসেট ভ্যালু কমে যাবে, দ্যাটস হোয়াই ইটস কল্ড কন্ট্রা অ্যাসেট, কন্ট্রা লাইবিলিটি, কন্ট্রা রেভিনিউ, কন্ট্রা এক্সপেন্স। যেমন পারচেজ হচ্ছে এক্সপেন্স, যদি পারচেজ রিটার্ন হয় তাহলে কন্ট্রা এক্সপেন্স কমে যাবে। আবার মনে করেন সেলস হচ্ছে রেভিনিউ, যদি সেলস রিটার্ন হয় তাহলে কন্ট্রা রেভিনিউ। এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট কন্ট্রা, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো আমাদের এখানে দেখেন আর 5 মিনিটের মতো সময় আছে। ইনটেনজিবল অ্যাসেটের একটা বিষয় আসে অংশের পরীক্ষায়। ইনটেনজিবল অ্যাসেটস আর রাইটস, প্রিভিলেজেস এন্ড competitive advantage that result from ownership of long-lived assets that do not possess. ইনটেনজিবল অ্যাসেট সাধারণত যেগুলো ফিজিক্যাল সাবস্টেন্স থাকে না, কিন্তু এখান থেকেও কিন্তু আমরা অ্যাসেটের ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট পাওয়া যায়। অ্যাসেটের যে ডেফিনেশন সেটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে, অর্থাৎ এখান থেকে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট পাওয়া যায়, অর্থাৎ রাইটস হতে পারে, কোনো প্রিভিলেজ হতে পারে, অথবা কোনো কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ হতে পারে। এবং কমন টাইপস অফ ইনটেনজিবল হচ্ছে প্যাটেন্ট, কপিরাইট, গুডউইল, ট্রেডমার্ক, ফ্র্যাঞ্চাইজ। এই প্রত্যেকটা ডেফিনেশন আছে আলাদা আলাদা, ঠিক আছে? যেমন পেটেন্ট কি জিনিস, কপিরাইট কি জিনিস। কপিরাইট মানে হচ্ছে গ্রন্থ সত্য, প্যাটেন্টের বাংলাটা প্যাটেন্টই লেখে। গুডউইল মানে সুনাম, ট্রেডমার্ক এটা ট্রেডমার্কই লেখে। তারপর ফ্র্যাঞ্চাইজ, ফ্র্যাঞ্চাইজি লেখে। প্যাটার্নস হচ্ছে স্যার প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্যাটেন্টটা এখন সাধারণত সাইন্টিফিক অ্যাসেটের ক্ষেত্রে হইতে পারে, আবার কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে হইতে পারে। যেমন সাইন্টিফিক অ্যাসেটের ক্ষেত্রে যেমন কেউ একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি একটা মেডিসিন ইনভেন্ট করলো, একটা ড্রাগ ইনভেন্ট করলো, যেমন মনে করেন আপনার কোভিড এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার করলো, যে তাহলে ওর যে ফর্মুলাটা ওইটা সে প্যাটেন্ট করে ফেলে, তাহলে পরবর্তীতে এই ফর্মুলাটা আর কেউ ইউজ করতে পারবে না। এখন যদি মনে করেন যেমন বাংলাদেশে ছিল যে চায়নার যে ভ্যাকসিন কোম্পানি, ওদের কাছ থেকে আমরা একটা পার্টনারশিপ করেছিলাম যে তোমাদের এইটা ফর্মুলাটা ইউজ করে আমরা বাংলাদেশে এটা প্রডিউস করবো, ঠিক আছে, কোভিড এর সময়। সরি, তাহলে ওকে ওই পেটেন্টের প্রাইসটা দিয়ে তারপরে ওর এই ফর্মুলাটা আমার নেওয়া লাগতো। তাহলে সত্য ওই যে স্যার। ফর্মুলাটা ওইটা হচ্ছে ওর ইনটেনজিবল অ্যাসেট। এটা একটা হতে পারে সাইন্টিফিক। আবার সাইন্টিফিক ইনভেনশনের ক্ষেত্রে সাধারণত পেটেন্ট হয়। আচ্ছা, আর কপিরাইটটা হচ্ছে গ্রন্থ সত্য, এটা সাধারণত বইয়ের ক্ষেত্রে হয়, বইয়ের লিটারেরি ক্ষেত্রে। লিটারেরি ওয়ার্কের ক্ষেত্রে হয়, অথবা মনে করেন সাধারণত বইয়ের ক্ষেত্রে বেশি হয় কপিরাইট। গ্রন্থ সত্য, গ্রন্থ মানে বই, অর্থাৎ যে মনে করেন একটা বই লিখলো বা কোনো একটা নোবেল লিখলো, উপন্যাস বা, নকল করা যাবে না। হ্যাঁ, তো এখন ওইটা কেউ নকল করতে পারবে না, এখন নকল করতে পারবে না বা কপি করতে পারবে না, নিজের নামে চালাতে পারবে না। তাহলে তো তাহলে ওইটা আর হচ্ছে তার ইনটেনজিবল অ্যাসেট। জি। আরো একটা ব্যাপার আছে স্যার, কপিরাইটে স্যার যদি কোনো ইংলিশ বই বা বিদেশি বই তার যদি হুম। স্যার আর কি বাংলায় অনুবাদ করতে হয়, তখন হচ্ছে ওই রাইটারের কাছ থেকে মানে হ্যাঁ, পাবলিশারের কাছ থেকে কপিরাইট আর কি নিতে হয়। তো একটা ভালো হ্যাঁ, টাকা দিতে হয় স্যার। হ্যাঁ, এখন যেমন মনে করেন আমরা যে কাইসুকি বলে বই ইউজ করি নর্মালি, হার্ড কপি যদি হয় এটা বিপদ আছে। কারণ কাইসুকি বলে এই বইটা ওরা হচ্ছে আমেরিকান অথর, যে ডলার যত ডলার আছে, আমরা যদি ওর কাছ থেকে মানে যে প্যাটেন্টেড সরি কপিরাইট যে কোম্পানি আছে সেখান থেকে কিনতাম, ওর যে পাবলিশার সেখান থেকে কিনতাম, তাহলে ওর ও কি করতো যে ওর এই মানে বিক্রির একটা রয়্যালটি সেখান থেকে পাইতো। হ্যাঁ, কারণ এটা কপিরাইট। এখন আমাদের যেটা হয় নীলক্ষেতে ডেজার্টসে এটা কপি করে বিক্রি করতেছে, মানে এটার কোনো রয়্যালটিও কেউ পাচ্ছে না। স্যার যদি, আর একটা আছে জি, স্যার, স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করলাম স্যার। স্যার আমাদের বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে ফিলিপ কটলার আসছিল স্যার। জি, তো ফিলিপ কটলার এসে তো পুরাই অবাক যে বাংলাদেশে তার বই প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের হাতে আছে, হ্যাঁ, বিজনেস হ্যাঁ, ফ্যাকাল্টিতে। কিন্তু সে জানে না যে তার এতগুলো বই আহ, আহ, এখানে বিক্রি হয় বাংলাদেশে। তো বলছে আমি তো কোনো কপিরাইট পাই না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি, কারণ ওই বইটি যদি কপিরাইট
অ্যাক্ট অনুসারে হইতো তাহলে ফিলিপ কটলার এটা রয়্যালটি একটা পাইতো। দেখেন বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটিতেই কি হয় যে মার্কেটিং, 20 বছর মার্কেটিং এ ফিলিপ কটলার বই পড়ায়, তাই না? তাহলে এটা একটা রয়্যালটি সে পাবে। আচ্ছা আমাদের এরপর দেখেন, বিদ্যা চুরি হলো স্যার। জি, এরপরে হচ্ছে ট্রেডমার্ক, ট্রেড নেম। ট্রেডমার্ক মানে হলো যে যেমন প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা সিম্বল থাকে যেটা দিয়ে তাকে চিনা যায়, বা একটা লোগো থাকে, একটা স্লোগান থাকে, ঠিক আছে? যেমন কোকা কোলা, ওইটা দেখবেন যে ওর একটা লোগো আছে, এবং ওইটা এই ট্রেডমার্কটাকে করাইতে সে এখানে $1 মিলিয়ন উপরে ইনভেস্ট করছে। এবং এই লোগোর যে কালার সেটার মিনিং আছে, তারপরে এটা যেই ভাষায় মানে যেটা লিখছে এগুলি প্রত্যেকটার মিনিং আছে। তারপর দেখবেন এবং এগুলোর জন্য হিউজ পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট করে, এই ট্রেডমার্ক বা ট্রেড নেমের জন্য হিউজ পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট আছে প্রত্যেকটা। তারপর পেপসিকো কোম্পানির যে লোগো বা ইউনিলিভারের যে লোগো, এগুলো স্টাডি করে দেখেন, এগুলোর জন্য তাদের $1 মিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট আছে। এবং এই লোগো বা ট্রেডমার্ক যখন তারা রেজিস্টার্ড করে ফেলে তখন এটা তাদের প্যাটেন্টেড প্রোডাক্ট হয়ে যায়, মানে এটা তাদের তখন ইনটেনজিবল অ্যাসেট হয়ে যায়। এবং এই ইনটেনজিবল অ্যাসেটটা কেউ যদি তখন ভায়োলেট করে, মানে কেউ যদি ইনফ্রিঞ্জমেন্ট করে, কপি করে, তখন সেটা কিন্তু হয়ে যাবে ভায়োলেশন অফ কপিরাইট অ্যাক্ট অথবা যেটা আছে আর কি এটা। আচ্ছা এখন দেখেন ইনটেনজিবল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে সাধারণত যদি লিমিটেড লাইফ ইনটেনজিবল অ্যাসেট হয় তাহলে সেটাকে অ্যামোর্টাইজ করা হয়। ইনটেনজিবল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে হয়তো অ্যামোর্টাইজেশন, আর ন্যাচারাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডেপ্লেশন, আর আর হচ্ছে প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টের ক্ষেত্রে হলো ডেপ্রিসিয়েশন। তাহলে বলছে ইনটেনজিবল অ্যাসেট, লিমিটেড ইনটেনজিবল অ্যাসেট অ্যামোর্টাইজ টু এক্সপেন্স এবং ক্রেডিট অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা ইনডেফিনিট লাইফ ইনটেনজিবল অ্যাসেটগুলো যেগুলো সাধারণত লাইফ লিমিটেড না, সেগুলো সাধারণত আমরা অ্যামোর্টাইজ করি না, নো অ্যামোর্টাইজেশন। নো ফরসিবল লিমিট অন টাইম, দ্য অ্যাসেট ইজ এক্সপেক্টেড টু প্রোভাইড ক্যাশ ফ্লোস, ফিউচার ক্যাশ ফ্লোস। আচ্ছা এখানে অ্যামোর্টাইজেশনটা একটু পড়েন, এই কনসেপ্টটা একটু পড়েন। এই পড়ছেন এটা? হ্যাঁ জি স্যার, স্যার। বুঝছি স্যার। ওকে, তাহলে এখানে একটা পেটেন্টের ক্ষেত্রে এক্সক্লুসিভ রাইট টু ম্যানুফ্যাকচার, সেল অর আদারওয়াইজ কন্ট্রোল অ্যান ইনভেনশন ফর এ পিরিয়ড অফ 20 years ফ্রম দ্য ডেট অফ গ্রান্ট। পেটেন্টের ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের এখানে ইউজফুল লাইফ হচ্ছে 20 years থাকে, হ্যাঁ পেটেন্টগুলো। আচ্ছা, ক্যাপিটালাইজ কস্ট অফ পারচেজিং এ পেটেন্ট অ্যান্ড অ্যামোর্টাইজ ইট ওভার ইটস ইউজফুল লাইফ হুইচ এভার ইজ শর্টার। 20 বছর অথবা ইউজফুল লাইফ যদি তার থেকে কম হয় তাহলে যেটা কম হবে সেটা আমরা নিব। এক্সপেন্স, আচ্ছা পেটেন্ট এর আগে ডেভেলপমেন্ট, এখানে একটা কথা বলি যে ইনটেনজিবল অ্যাসেট কখন হয়। ইনটেনজিবল অ্যাসেট হওয়ার জন্য শর্ত আছে। প্রথমে আপনি কি করেন, R&D করেন, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট করেন। রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কস্টটাকে সাধারণত আপনি এক্সপেন্স করেন, ওইটাকে তখনও অ্যাসেট হিসেবে দেখান না, আনলেস ওইটা যখন ওইখান থেকে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট ডিরাইভ হয়, বা ওই অ্যাসেটটাকে এমন একটা, ওই রিসার্চটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যান যে ওইটাকে, ওইটা থেকে তখন কোনো একটা ইনভেনশন হবে বা কোনো একটা মার্কেটেবিলিটি থাকবে, ওই পর্যায়ে আসা আগ পর্যন্ত এটাকে আমরা খরচ হিসেবেই দেখাই। তারপরে যখন এই অ্যাসেট আসলে এটার একটা ইনটেনজিবল অ্যাসেট হয়ে গেল, যেমন মনে করেন আপনি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো দেখা যায় প্রতিদিনই মানে দে আর আন্ডারগোয়িং R&D ফর ইনভেনশন অফ নিউ ড্রাগস, নতুন কোনো ড্রাগ আবিষ্কারের জন্য তারা ইনভেস্ট করতে থাকে, R&D করতে থাকে, জি স্যার। তো R&Dর জন্য তাদের যে খরচটা আছে,
তাহলে ওটাকে তো সাধারণত অপারেটিং এক্সপেন্স হিসেবে ট্রিট করে। তারপর ওই ড্রাগটা থেকে ওইটার আউটপুটটা যদি সাকসেসফুল হয়, ইনভেনশনের সাকসেস আউটপুটটা যদি সাকসেসফুল হয়, তখনই কিন্তু সেটাকে তারা পেটেন্ট অ্যাসেট হিসেবে ক্লেম করতে পারে। তার আগ পর্যন্ত কিন্তু এটা তাদের খরচ। এই জন্য বলছে এক্সপেন্স এনি R&D কস্ট ইন ডেভেলপিং এ প্যাটেন্ট। তাহলে এটাকে খরচ হয়ে দেখেন, কিন্তু যখন এটা অ্যাসেট হয়ে যাবে তখন এটাকে আমরা ক্যাপিটালাইজ করবো। লিগাল ফিস ইনকার সাকসেসফুলি ডিফেন্ডিং এ প্যাটেন্ট আর ফিউচার। পেটেন্টের ক্ষেত্রে এখানে একটা এক্সাম্পল দেখেন, পারচেজ এ পেটেন্ট এর কস্ট অফ 60,000 টাকা, ন্যাশনাল এস্টিমেটস দ্যাট লাইফ অফ দ্য প্যাটেন্ট ইজ 8 years। তাহলে অ্যামোর্টাইজেশন, আচ্ছা এখানে প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে অ্যামোর্টাইজেশনের জন্য একটাই মেথড, সেটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন। এখানে কিন্তু আপনার ঝামেলা নাই, ঠিক আছে। এই দেখছেন এটা? জি স্যার। ওকে, তাহলে এখানে আমার 8 বছরের পেটেন্ট এনুয়াল এক্সপেন্স হচ্ছে 8,700। এখানে আবার জার্নালটা হচ্ছে অ্যামোর্টাইজেশন এক্সপেন্স ডেবিট অ্যান্ড পেটেন্ট ক্রেডিট। ডাইরেক্ট অ্যাসেট ক্রেডিট করতে হবে। হ্যাঁ, পেটেন্ট ক্রেডিট আর অথবা অ্যাকুমুলেটেড অ্যামোর্টাইজেশনও ক্রেডিট করতে পারলে এখানে সরাসরি পেটেন্টকেও ক্রেডিট করে দিতে পারে, সমস্যা নেই। যদি কোনো কন্ট্রা অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট না মানে ক্রিয়েট না করেন তাহলে সরাসরি এটাকে ক্রেডিট করে দিতে পারেন। আর কপিরাইটের ক্ষেত্রে দেখেন, তাহলে কপিরাইটের, আচ্ছা আমি একটু এক্সট্রা টাইম নিয়ে নিচ্ছি। ইজ ইট এ প্রবলেম? 10 মিনিট সময় নিয়ে নিচ্ছেন। সমস্যা নো নেই। স্যার, ইটস হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। যেহেতু আমরা চাচ্ছি না এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে, এই আজকে শেষ করে নেক্সট ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ আমরা একটা চ্যাপ্টার শুরু করবো। 5 মিনিটস হলে আমার হবে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে কপিরাইট গ্রন্থস্বত্ব, যেটা বললাম, gives the owner the exclusive right to reproduce and sell an artistic or published work, extend for the life of the creator। আচ্ছা, কপিরাইটের ক্ষেত্রে সাধারণত এটার ইউজফুল লাইফ হচ্ছে লাইফ অফ দ্য ক্রিয়েটর, অর্থাৎ যে এটা ক্রিয়েটর আছে, অথর আছে, তার জীবদ্দশা প্লাস 70 ইয়ার্স, আরো 70 বছর বেশি থাকে। আচ্ছা, এটা মানে এটা না কিন্তু যে 70 বছর পরে আর থাকবে না, তখন আপনি চাইলে এটাকে কপিরাইট নিজের নামে করতে পারবেন না। ধরেন যেমন রবীন্দ্রনাথের যে নোবেল, তো রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছে কত বছর হয়েছে? হ্যাঁ, 1941 সালে মারা গেছেন না? তো এখন অলমোস্ট কত, 2021, তার মানে 80 বছর হয়ে গেছে। তাহলে এখন কি তার বইগুলো কপিরাইট থাকবে না? না, কপিরাইট থাকবে। নর্মালি অ্যামোর্টাইজেশন করার সময় আপনি হয়তো এইটা ধরে নেবেন যে কপিরাইটটা হচ্ছে 70 ইয়ার্স, মানে ইউজফুল লাইফ প্লাস 70 ইয়ার্স। ঠিক আছে, দ্য কস্ট অফ দ্য কপিরাইট ইজ দ্য কস্ট অফ একুয়ারিং এন্ড ডিফাইনিং। ওকে, তাহলে এখান থেকে ওকে। আর ট্রেডমার্ক তো বললাম, ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে যেমন কোনো ওয়ার্ড, ফ্রেজ, জিঙ্গেল অথবা সিম্বল দ্যাট আইডেন্টিফাইজ এ পার্টিকুলার এন্টারপ্রাইজ, যেমন এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের কি আলাদা আলাদা করে সিম্বল আছে, এবং এই ট্রেডমার্কটা কিন্তু কেউ ইয়ে করতে পারবে না, কপি করতে পারবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? যেমন বাটা, ওর যে লোগো, এই লোগো কি এখন আর কেউ নিতে পারবে? বা ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, এটার লোগো দিয়ে কি নতুন ইউনিভার্সিটি করা যাবে? না, করা যাবে না, কারণ এগুলো অলরেডি এক্সিস্টিং এবং তাদের এগুলো অলরেডি ইন্টেনজিবল অ্যাসেট আছে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে লিগ্যাল প্রোটেকশন ফর ইনডেফিনিট নাম্বার অফ 20 ইয়ার্স রিনিউ লাইফ। ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে সাধারণত এটা লাইফটা আনলিমিটেড, যদি 20 বছর পর পর রিনিউ করতে হয়। রিনিউ করার সময় যে খরচটা করবেন সেটাই হচ্ছে আপনার ট্রেডমার্ক হিসেবে অ্যাসেট হিসেবে ক্যাপিটালাইজ করে রাখবেন। আর এটাকে দেখেন, এটাকে কোনো সাধারণত অ্যামোর্টাইজেশন করা হয় না, যেহেতু এটার লাইফটা আনলিমিটেড। ডান। আচ্ছা,
আরেকটা ইনটেনজিবল অ্যাসেট হচ্ছে ফ্রাঞ্চাইজ। ফ্রাঞ্চাইজ মানে হলো, অনেক সময় দেখবেন যে লাইসেন্স বা ফ্রাঞ্চাইজ, যে একটা এগ্রিমেন্ট থাকে দুইটা পার্টির মধ্যে, যার মধ্যে একজন থাকে ফ্রাঞ্চাইজার যে মালিক, আর একজন হচ্ছে ফ্রাঞ্চাইজি। কন্ট্রাকচুয়াল এগ্রিমেন্ট বিটুইন এ ফ্রাঞ্চাইজার অ্যান্ড ফ্রাঞ্চাইজি। যে ফ্রাঞ্চাইজ উইথ এ লিমিটেড লাইফ শুড বি অ্যামortized। যদি লিমিটেড লাইফ হয় তাহলে এটাকে আমার ইউজফুল এখন দেয়। আর যে টাকা দিয়ে আপনি ওর ফ্রাঞ্চাইজ নিলেন, ঠিক আছে, যেমন দেখবেন আমাদের এখানে একসময় কেএফসি, ও ওর একটা লাইসেন্স দিয়ে আমাদের এখানে কেএফসি বিজনেস করতো আর কি। আবার কোকা কোলার ফ্রাঞ্চাইজি বিজনেস আছে বাংলাদেশে, কিন্তু কোকা কোলা প্রডিউস করে, ওদের প্ল্যান্ট আছে এখানে। তাহলে ওটা হচ্ছে ওদের ফ্রাঞ্চাইজ এগ্রিমেন্ট, ঠিক আছে। এখন এটা যদি আপনি 10 বছরের মধ্যে হয়, 10 বছরের জন্য একটা টাকা দিলেন, এই 10 বছরে এটা হচ্ছে তখন আপনার অ্যাসেট হবে। তবে অ্যাসেটের কস্টটাকে ওভার 10 ইয়ার্স এর মধ্যে আপনি ডিভাইড করে দিতে হবে। ক্লিয়ার? ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে গুডউইল। আচ্ছা, গুডউইল মানে সুনাম। সুনামটা কিন্তু দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ইন্টারনালি ক্রিয়েটেড গুডউইল, যে অনেকদিন ব্যবসা করার পরে হয়, আর একটা হচ্ছে পারচেজ গুডউইল। এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমরা গুডউইল কিনতে পাওয়া যায় কিনা। হুম, স্যার কিনতে হয় ওকে। স্যার। যেমন স্যার যদি আমি স্যার স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল যদি অ্যাকোয়ার করতে চাই, মানে আমি আর কি স্যার ওটা নিতে চাই, তখন ওর যত ভ্যালুয়েশন হয় সাথে ওর যে ব্র্যান্ড ভ্যালু, সেটাও আর কি গুডউইল হিসেবে কাউন্ট করা হয়। হ্যাঁ। মানে তার, হ্যাঁ, তার যত অ্যাসেট আছে, আহ, তার সাথে যার মানে একটা অ্যাডিশনাল টাকা নেয়, যে তার কোম্পানি যেরকম শেয়ারের ক্ষেত্রে যে স্যার প্রিমিয়াম দেয়, এটা বেসিক্যালি গুডউইলের জন্যই নেয় আর কি, হুম এরকম। হুম, ট্রু। আচ্ছা, ইট মিনস যে এখানে আমরা যেটা বলছি যে যেটা পারচেজ গুডউইল, সেটা সাধারণত ক্রিয়েট হয় যখন একটা কোম্পানি একটা কোম্পানিকে একুয়ার করে। মার্জার এন্ড অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে সাধারণত গুডউইল হবে। তখন ওই কোম্পানির যে নেট অ্যাসেট ভ্যালু আছে তার থেকে যে এক্সেস প্রাইসে কেনা হয় সেটা হচ্ছে গুডউইল। যেমন আমাদের এখানে 2018-তে আকিস টোবাকো, এটা একটা জাপান টোবাকো, এটা কিনে নিছিল প্রায় 15,000 কোটি টাকার মতো মনে হয় ওদের এক্সচেঞ্জ প্রাইস ছিল। সো সো ওই সময়ে আকিস টোবাকো যে প্রাইস ছিল তার থেকে আরো বেশি প্রাইসে কেনা হয়েছে, অর্থাৎ তার যে নেট অ্যাসেট ভ্যালু আছে। তবে ওই যে এক্সেস প্রাইস যেটা পেমেন্ট করছে, দ্যাট ইজ ফর গুডউইল, ঠিক আছে। বলছে অনলি রেকর্ডেড ওয়ান ইন্টার বিজনেস পারচেজ। সাধারণত ইন্টারনালি ক্রিয়েটেড গুডউইল আমরা রেকর্ড করি না, কিন্তু পারচেজ গুডউইলটা রেকর্ড করি। So goodwill is recorded the excess of purchase price over the fair value of the net asset acquired. এবং গুডউইলের লাইফ সাধারণত লিমিটেড হয় না, আনলিমিটেড। গুডউইল কখনো শেষ হয় না যদি লাইফ মেজার করা যায়, তাহলে গুডউইল আমরা অ্যামortize করি না, কিন্তু প্রতি বছর বছর আর ইম্পেয়ারমেন্ট করি। ওকে, সো দ্যাটস অল ফ্রম দিস চ্যাপ্টার। এখন আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ তাহলে চ্যাপ্টার পরে আমাদের একটা ম্যাথমেটিক্যাল চ্যাপ্টার আছে, দ্যাট ইজ চ্যাপ্টার রেশিও। রেশিও অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, তো ওইটা আমরা করা হয়ে গেলে দেন আই গেস আমাদের সবগুলো চ্যাপ্টার ডান। তারপরে শুধু আমাদের থিওরিটিক্যাল একটা ক্লাস থাকবে, যেটাতে আমরা ফার্স্ট ইয়ারের কোশ্চেন গুলো নিয়ে ডিসকাস করবো আর কি। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ফর বিং মি। মোর দেন 15 মিনিটস বেশি হয়ে গেছে আমাদের।